83 people so far, and as we go along, bichma aru members haru pani join garदै जानुहुन्छ होला. And I'm really thank you all सबैभन्दा अगाडि त to kind of agree to join this disco, Leapfrog को disco जुन हामीले start गरेको छौं. This is not a literal disco, but of course त्यो अगाडिको 4-5 वटा song ले चाहिँ I hope it helped you kind of build the vibe and kind of get into the mood. So design disco, why are we calling it design disco? First na start गरिहालौं. Because what we're really trying to do right now is continuing our last year को जुन हामीले webinars from the future एउटा webinar series गरेको थियौं, जहाँ we talked about like what it really takes to make design work, how to design, to deliver design भन्ने कुरा गरेको थियौं. But we are like taking one step back and seeing how design fits into the overall ecosystem of a company. And because in a company, in an IT company, it's not just designers who are working, but then you have a bunch of other departments working together to make that thing happen. Ani, when everybody is working together and when they're on the floor, it is a disco. It's literally every day is a disco at Leapfrog. And that's the spirit, that's the vibe that we're catching on. My name is Swapnil, Acharya, and I am a product designer here at Leapfrog Technology. I oversee the process of what we build, what to build, and how to build it, and what it should look and feel like when it's built. So that is my core responsibility in the company. So design, UI design, UX design, agadi, step agadi dekhine, product design, what is the actual thing that we're building. I generally spend more time kind of helping the internal team as well as our clients to figure that out. So to those who have come here for the first time and Leapfrog ke ho, kasto company ho bhanne tapaihरुलाई अलिकति म introduction पनि दिइहाल्छु. So Leapfrog is an innovation company. So we call ourselves an innovation company because what we're doing is, rather than just helping clients materialize their requirements, what we do is we kind of really work with the clients to help them build and envision what they're trying to build. We started off in 2010 as a product company. So Leapfrog, shuruma it was a product company, but gradually what happened was we kind of worked between a product and service. So I'll say there are broadly two different kinds of projects that we do at Leapfrog. One is that is commissioned to us by the clients हामी कहाँ हुनुहुन्छ, and then we work with them to make it happen. र अर्को खालको projects जुन चाहिँ हामी internally envision गर्छौं कि अब केले यस्तो खालको केही चीज बनाऊं, XYZ product बनाऊं भनेर हामी envision गर्छौं, अनि त्यो चाहिँ kind of gets built internally. So those are the two core expertise भनौं हाम्रो. अनि it's kind of the best of the both worlds when you see. Kind of we really like to call ourselves innovation partners for that fact. किन भन्दाखेरि हामीले खाली डिजाइन गरिदिने मात्रै हैन, बनाइदिने मात्रै हैन, अथवा के बनाइदिने भन्ने कुरामैदेखि नै क्लाइन्टसँग इन्भल्भ हुने भएको भएर चाहिँ kind of that's what we specialize in right now, and that's what we are really, clients are coming to us time and again for that expertise. So we're like a one-stop solution provider. भनेको हाम्रो product अथवा service को चाहिँ inception, like कसैले चाहिँ my mind मा यस्तो चीज केही गरौँ भन्ने आयो भन्नादेखि नै complete गरेर त्यसलाई develop गरेर ship market मा लैजाने सम्ममा the whole process चाहिँ one stop हामी Leapfrog भित्रै complete गर्न सक्छौं. र in order to make that process happen, what we do is we really work rigorously with these teams, this interdepartment जुन हाम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग चाहिँ हामी एकदमै tightly knit भएर काम गर्छौं, and that really helps us to maintain the quality and also to have a consistent product. So that is the main reason why we have kind of established this process of building the whole thing in one stop. So that is what Leapfrog is, and that is really what the whole concept of having this webinar based around that idea of working together. Right now, foster गर्नको लागि चाहिँ we kind of really want to talk about it and help you understand what we do, and maybe त्यहाँबाट एक दुईवटा टेकअवेज गर्न सक्छ जुन चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रोजेक्टमा अथवा आफ्नो जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्ने त्यस्तो केही आओस् भन्ने होप गरेर चाहिँ we are kind of launching this. So this is like one of the first in the series. भनेको this is not just one of webinar हैन यो, this is the
episode 1 there are going to be 5 more episodes, so we hope you stick with us through the month of June and July, because there's going to be a lot of fun. So every episode ma hami euta particular core department सँग चाहिँ we'll work with them and we'll talk to them. आज मसँग mostly business development or product analysis जुन टिम हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सबैभन्दा अगाडि जब प्रोजेक्ट हामीले कन्ट्र्याक्ट विन गर्छौं त्यसपछि जसले काम थाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ. सो त्यही भएर मसँग I have Suja Manandhar and Manish Acharya. They're extremely talented people who are working like very hard with the clients, with the products team to kind of ideate and visualize what we need to do. प्रोजेक्ट मा के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले धेरै मेहनत गरेर काम गर्नुहुन्छ. So I want to welcome them one by one. So Suja, Manish, welcome to the disco, and it'd be really nice if you could introduce yourself and kind of tell us a bit about what you do and how you do it. Thanks, Swapnil, for the pretty much introduction. So hi everyone, I'm Suja Manandhar. I'm currently working as a Senior Business Development Officer here at Leapfrog for almost 2 years now. And I pretty much bring a mixed bag of experiences of over 5 years from various domains, including marketing, sales, and now exploring into business analyst. So currently my role as a business analyst includes helping in the D&D phase and also in the pre-sale stage of any project. So yeah, I'm pretty much excited to be here today. Thank you. Thanks, Suja. Manish, you want to go next? Timi बोलिरहेछ कि तिम्रो sound आएन है Manish. We can just see your lips moving, but we can't hear what you're saying. Oh, I just spoke in song lyrics. Can you hear me now? Yes, we do. The sensitivity, sorry. Hello everyone, I am Manish Acharya. I'm currently working as a product analyst in Leapfrog. Talking about my day-to-day activities, so I work in a discovery phase, an idea groomings, all these products, ongoing projects, ongoing features that comes into the product. I work with more of the product designers, tech leads, and maintaining the roadmaps and ensuring that everyone is aligned with the product OKRs and visions that we made initially. So I mostly work with the product sprints, preparing the user stories, breaking them down based on the roadmaps and OKRs that we prepare, and work with the different feedbacks that we get. Thanks. I guess you will enjoy our session. Okay. Thank you so much, Manish and Suja, for your wonderful introduction. So, Tanya, what we really want to kind of talk about before we deep dive into some of the things that we have prepared for you today is how we kind of really take एकदमै core जुन raw material हुन्छ client काबाट अथवा हाम्रो project team बाट जहाँ चाहिँ we really clear directive generally आएको हुँदैन, because when we first start, the first couple of weeks in any project is we have a lot of documents to sift through, a lot of primary and secondary research that we have. अनि त्यो सबै चीज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली यो बनाउने युजर फ्लो यो हुन्छ, UI मा यो चीजहरु राख्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन. And we really like it that way, because if we do, त्यो भयो भने चाहिँ kind of the whole research process gets biased. So we kind of want to have very raw information from the stakeholders or the product owners. They can just show a direction of what they want. Like, for example, kind of there's a saying like sometimes somebody might say you like, you know, I want to cross the river. I want to build a bridge. So some clients might come to you saying, I want to build a bridge. But now what you don't know is what it really takes to kind of build the bridge. Bridge brown कति धेरै टाइम लाग्छ नि त. तर त्यो कस्टमरलाई चाहिँ probably खोला मात्रै तार्नु छ भने त्यसलाई एउटा राफ्टमा राखेर उता पठाइदिए भइहाल्यो नि हैन. So there could be very simple solutions like that हैन. So that's the kind of analysis we do in the first phase. जहाँ चाहिँ हामी kind of really understand like साच्चै पुल बनाउनै परेको हो कि यसले खाली लाइक ब्रिज के खोला तर्न मात्रै खोजिरहेको हो भनेर मात्रै हामी पहिला त्यो कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौं. जब त्यो कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौं त्यसपछि हामीले यससँग पुल बनाउने पैसा खर्च गर्न लायकको यो initiative ho ki haina bhanera hami assess garchhau haina, because that takes a long time. Do we have that much time, and is it a one off
kind of thing that एकपल्ट पुल तरेपछि सक्यो कि घरिघरि पुल तर्न पर्ने हो कि के हो त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हामी धेरै एसेस गर्छौँ अनि त्यो गर्दाखेरि what we will know at the end of that process is okay fine यस्तो खालको रहेछ so this is exactly the kind of user that they're targeting this is the kind of market that they will operate in and this is going to be the yearly return for doing this भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई त्यो एनालिसिस जब हामीले गर्छौँ त्यसपछि that's where it kind of narrows down to what के बिल्ड गर्ने त सुरुमा हैन के बिल्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसपछि सुरु गर्छौँ अनि त्यो गर्नलाई चाहिँ kind of really we have a set of things that we do but I'd really request Swarup if you could share the screen or is it me who doesn't see this oh sorry I think the screen is already shared so if we can go ahead and talk about Manish if you want to take the lead and kind of guide us through how we do it that'd be awesome thanks Swapnil so we can start with the product concept right and Swapnil Daile jun jasari mention garnubhayo we are focusing on the product and service itself so I'll be talking about the product हैन अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो ongoing products हरु चाहिँ कसरी सोचिन्छ हामी initially how we built it what are the thought processes we do I will just try to explain briefly since there are lots of processes that we follow हैन सबै अहिले नै explain गर्न गाह्रो होला but first let's talk about the product अनि यसलाई चाहिँ दुई भागमा अहिले डिभाइड गरिएको छ we're talking about the product discovery phase and product delivery phase right so discovery phase मा चाहिँ के हुन्छ त what we think is how we build the right things like Swapnil said there are lots of ideas lots of problem solutions हुन सक्छ there are lots of ideas based on that हैन यही आइडिया नै ठिक हो त यही कन्सेप्ट नै ठिक हो त भन्ने कुरा कसरी डिफाइन गर्ने त how do we ideate those processes भन्ने कुरा चाहिँ more important हुन्छ and after those ideas concept मा चाहिँ transform हुन्छ we go to the delivery and that process go on right moving on so first talking about those ideas the product एउटा product चाहिँ successful हुनको लागि चाहिँ it must have a vision right it must have a higher level एउटा marketing strategy and त्यसपछि के problem solve गर्न खोजिरहेको हो त एउटा mission statement for your product is must okay. So let's take an example एउटा कुनै अब let's say we're in IT solutions हैन त्यसमा चाहिँ हाम्रो performance evaluations is one of the problem let's say है अब multiple ways of doing it हैन अनि हामीले चाहिँ कसरी गरिरहेको थियौं previous year मा भन्देखि they used to be Google Sheets lots of Google Sheets and त्यो Google Sheets मा चाहिँ भर्नु पर्थ्यो HR team would finally manually हैन तिनीहरुलाई compile गरेर everything has to be done manually अब त्यो problems हरु भयो अब त्यो problems लाई चाहिँ मिलाउनको लागि प्लस अब एउटा कमन सोर्स हरुलाई ल्याउनको लागि चाहिँ there comes a vision एउटा है okay what I want to bring build in the product जसले चाहिँ यो problem statement हरुलाई चाहिँ solve गर्छ है now अब त्यो कुराले चाहिँ vision चाहिँ more over customer focused now this is the customer right now is an employee for this example हैन उनीहरुलाई चाहिँ benefit कसरी गर्ने त so common ground मा कसरी लिएर आउने त अनि प्लस अब हामी internally product हरु build गरिरा छौं भने चाहिँ okay how want to अब त्यसलाई चाहिँ कसरी improve गर्दै लान सकिन्छ over time हैन now there comes a strategy ले चाहिँ के define गर्छ how you will get there हैन there are different types of high level objectives that we build in this strategy कसलाई टार्गेट गरेको त्यसको बेनिफिट के छ भ्यालु प्रोपोजिशन्स के हो everything comes into the strategy now then comes those ideas comes into the roadmap is अब सबैको shared एउटा vision एउटा common ground हो जसमा चाहिँ more of stakeholders and maybe there comes a development team and everyone gets aligned with the business ideas goals efforts and everything right this is just a breakdown हैन यही कुरालाई चाहिँ अहिले म कनेक्ट गर्दै जान्छु where we will meet भन्ने कुरा है त and there comes a strategic vision that I told you about हैन अघि स्वप्निल दाइले जुन एउटा राफ्टको एक्जाम्पल दिनु भएको थियो हैन अब त्यो एउटा चाहिँ प्रब्लम स्टेटमेन्ट हो they wants to cross हैन मैले दिएको एक्जाम्पल इभ्यालुएसन we just want to evaluate every employees constantly हैन पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो अब मेबी कसैले चाहिँ अब कोही दयालु मान्छेले चाहिँ इभ्यालुएट गर्यो भने ओके 4 points or it would be nice one अब कोही चाहिँ स्ट्रिक्ट भयो भने चाहिँ ओके तिमीले अझै बेटर गर्न सक्छौ हैन
सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कमन ग्राउन्डमा ल्याएर गर्ने कसरी त दोज आर द च्यालेन्जेस अनि डिफ्रेन्ट आइडियाज हुनसक्छ होला होइन maybe we can build in web applications maybe we can just work in the Google Sheet itself or folder structuring मिलाउन सकिन्छ होइन different ideas might come from the crowdsourcing that we do अनि युजर्सबाटै फिडब्याकहरू पनि लिन सकिन्छ जस्तै वी एज अ त्यो हामी गर्ने मान्छे भयौँ नि त होइन इभ्यालुएसन चाहिँ इयरली गर्नुपर्छ एभ्रिथिङ गर्नुपर्छ उहाँबाट पनि आउँछ ओके गुगल सेट त कस्तो बोरिङ छ त्यहाँ त गर्नै मिल्दैन यो गर्यो जहिले अब यताउता हराउँछ रिफ्रेस गर्यो कि उड्ने के हुने होइन अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सक्छ ओके दोज कम्स इन अब त्यो फिडब्याकहरू हुन सक्छ क्या होइन सो वी अ डिस्कभरी टिम कम्स इन्टु दोज होइन अब आइडिया ग्रुमिङहरूको लागि चाहिँ हामी बस्छौँ there you can see there's an idea backlog where all this idea gets gathered and we will now further process with the idea generations and idea grooming. Moving on. So in this idea generations, we do follow many things. Like I mentioned, idea might come from different sources. Like it could be user interviews, feedbacks, brainstorming itself. Like we can do a crowdsourcing where different types of people like let's say product designer, tech leads, product owner, product manager, stakeholders come together and they will say their own होइन अब त्यसमा चाहिँ उनीहरूको थट्सहरू हुन्छ ओके यसलाई यसरी गरौँ न त यस्तो गर्दा फेरि प्रब्लम आउन सक्छ नि त होइन दे कुड बी डिफ्रेन्ट थिङ्किङ्स अनि त्यो क्राउड सोर्सिङहरूबाट चाहिँ आइडियाजहरू चाहिँ मोर जेनेरेट हुन्छ आई पोइन्टेड देयर इज अ स्क्रैम्पर मोडल होइन स्क्रैम्पर मोडल इज समथिङ लाइक हामीले नै क्वेसन गर्ने हो कि okay, what can I substitute in the previous process that can be beneficial now? What can I combine different features together so that I can gain more value out of it? होइन अरूहरूको अब हामी जस्तो एप्लिकेसन्सहरूबाट पनि अब एड्याप्ट गर्छौँ इन्सपायर हुन्छौँ होइन we say that we get inspired from the others applications and those things can be adapted in our application or product itself होइन so those things क्वेसन्सहरू गरेर चाहिँ हामीले आइडियालाई चाहिँ moving on. Now, all those ideas won't get passed. सबै ideas गर्न पनि सकिँदैन कुनै गाह्रो होला कुनै अब maybe less effective होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब how do we define किनभने सबैको idea त it's good होइन but there should be a reasoning why it's best why it's not. So त्यसको कुरामा चाहिँ अब we do idea evaluation and screening. There are multiple things that we do like SWOT analysis हुन सक्छ होइन जस्तो अहिलेकै एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले भन्यौँ नि त ओके वेब एप्लिकेसन बनाऊँ न त होइन वेब एप्लिकेसन बनाऊँ सबलाई आफ्नो आफ्नो पोर्टल दिउँ and there would be certain things they will list on their के अरे वर्किङ होइन त्यो एउटा आइडिया हुन सक्छ they could be another Google Sheet नै किन नगर्ने त Google Sheet लाई नै हाम्रो के छ त प्रब्लमहरू let's list down them अनि त्यसलाई चाहिँ वर्कआउट गरौँ. So while mapping them into the effort and value graph, होइन so Google Sheet मै गरिरहेको छ भने चाहिँ it's a less effort नि त होइन it's just about managing things but how value that will generate भन्ने कुरा चाहिँ we should map. अब वेब एप्लिकेसन गर्यो भने it will take time maybe 2 or 3 months होइन but it will create a greater value then so do we work on that maybe अर्को अब फोल्डर स्ट्रक्चर छ भने it doesn't work because we tried it भन्ने कुरा हुन सक्छ. There could be a market analysis होइन market analysis अरू हुन सक्छ competitive analysis हुन सक्छ. So त्यसको बेसिसमा चाहिँ we screen out all those ideas that are beneficial for us and then after idea भनेको चाहिँ अब एउटा let's say it's a raw thing right everyone can think of and it's an imaginative construction how those opportunities can be grasped. Now ideally मात्र चाहिँ अलि पुगेन अब now we have to deep dive in to create more concepts right so concepts भनेको चाहिँ more refined version हो it's more customer centric and it has more fine tuning more defined version right so अब त्यो concept development हरुमा चाहिँ हामी लागि पर्छौं. Concept development मा चाहिँ it will more about discuss about okay how do we serve them यसको अब के रे प्राइसिङ हरु के हुन सक्छ यसको क्वालिटी के छ कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ हैन फोकस ग्रुपहरुले चाहिँ एउटा मार्केट रिसर्चहरु गरेर चाहिँ त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अब नाउ बिल्ड गर्न थाल्छ. Moving on. So now actually those idea when converted to concept now we as a business team and we as a product delivery team
work on it, right? So mostly अब हामी चाहिँ अब त्यही अघि स्वप्निल दाइले भन्नुभएको छ स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ मोस्टली आइडिएसन्सहरू गरिरहेको हुन्छ, बट वी विल अल्सो बी द पार्ट अफ इट सिन्स अब त्यसमा इन्टरभ्युजहरू पढ्न सक्छ, डिफ्रेन्ट र मेटेरियल्सहरू पढ्न सक्छ विच माइट नट बी एक्सेसिबल टु अस, होइन? एक्सेसिबल इन अ सेन्स हामीले नै गर्न नसक्ने पनि अवस्था हुनसक्छ, होइन? बट that will be provided to us for a different judgments or a different brainstorming process. Now this concept and strategy will convert to or move to the design thinking process. अब यो डिजाइन थिङ्किङमा चाहिँ अब फर्दर अब हामी त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अझै रिफाइन गर्न ट्राई गर्छौँ, होइन? त्यसलाई चाहिँ हामी क्वेसन्सहरू गर्छौँ एभ्रिथिङ, एन्ड दे कम्स अ रिसर्च डकुमेन्ट्स रिसर्चिङहरू भइरहेको हुन्छ. सो आई क्यान गिभ 2 एक्जाम्पल्स. लाइक वान कुड बी स्मल, अघि हामीले त्यो जुन चार्टमा देख्यौँ जुन हामीले त्यो इफोर्ट कम लाग्छ बट भ्याल्यु मोर हुने एउटा ग्राफ देख्यौँ, होइन? एउटा क्वाड्रेन्ट देख्यौँ नि त. सो त्यो क्वाड्रेन्ट्सको लागि चाहिँ वी डोन्ट निड द्याट काइन्ड अफ अ भ्यालिडेसन बिकज द्याट हेज बिन कमिङ फ्रम द कस्टमर इट सेल्फ मोर एन्ड मोर, होइन? अनि हामीले त्यो एनालिसिस गर्दाखेरि पनि इट टर्न्स टु बी ग्रेट रिजल्ट्स, होइन? एउटा सो दे वुड बी अ रिसर्च एन्ड वायर फ्रेमिङ्स इन प्यारल. नाउ in research document what we define is okay, key with the problem, right? Problem, what problems do we want to solve, objectives, probable solutions. अब स्कोप पनि त दिनु पर्यो नि त त्यसलाई, हैन? नत्र एक्सप्लोर गरेको गरे होला. सर्टेन टाइममा त हामीले त एउटा स्कोपिङ गरेर जुन अघि रोड म्यापमा एउटा मैले देखाएको थिएँ थीम बेस्ड भनेर, हैन? सो द्याट हेज टु बी सेग्रिगेटेड इन द थीम बेस्ड, एन्ड त्यो कुरालाई चाहिँ अब कसरी लान सकिन्छ. नाउ द्याट कम्स प्रोडक्ट ओनर्स डिसिजन्स हुन्छ होला, हैन? अनि त्यो कुराहरूलाई हामीले मजाले बुझेर दे विल बी वायर फ्रेमिङ्स. Another type is like a big project हुन सक्छ जसमा चाहिँ अब कस्टमर फिडब्याक्सहरू, त्यसमा इन्टरभ्युजहरू चाहिँ टु एन्ड फ्रो चाहिराख्न सक्छ, होइन? सो त्यसलाई नै हामी ग्रुम गर्दै गर्दै गएर अब एउटा रिसर्च डकुमेन्टहरू पनि फाइनलाइज गरेपछि वी डिफाइन इट थीम इन्टु एपिक्स. Now these epics will go and themes will go to the roadmap and finally pass to the product delivery team to work on it. I think this is what we do in the initial phase of the product development, product discovery phase, the thought process, and how do we generate ideas, convert it to concepts, and work on the design part. Thank you so much, Manish. Thank you so much. And that's really important, right? A couple of years ago, like when I was working with other companies and other projects, and generally we skipped this whole process. Your process client already already so just let's not worry about it. I mean directly wireframing like 2011 to 2013 and the problem was this kind of kept getting more complex. I mean आफ्नै त्यो आफूले बुनेको जालोमा चाहिँ अल्झिदै जाने थाल्यो कि किन भन्दाखेरि प्रोडक्ट के बनाइरा छौं भन्ने कुराको क्ल्यारिटी नभइकन हामी हाम फाल्दाखेरि चाहिँ जनरली पछिको त्यसलाई चाहिँ अब क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्ने चाहिँ एफर्ट बढी पर्दो रहेछ के. सो वी रियली वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स बिफोर काइन्ड अफ राइटिङ द सिंगल लाइन अफ कोड और डिजाइनिङ द फर्स्ट पिक्सल. यो नगरिकन चाहिँ हामीले धेरै जना देखेको छौं जहाँ चाहिँ क्लाइन्टले भनेको कुरा नै सही हो भनेर चाहिँ उहाँहरू काम सुरु गर्न थाल्नुहुन्छ. तर हामीले एउटा कुरा कस्तो बिर्सिदो रहेछौँ भन्दाखेरि क्लाइन्ट्स आर नट आवर युजर्स के. सो कुनै पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ वी नट बिल्डिङ अ सफ्टवेयर. देयर कुड बी सम सफ्टवेयर जहाँ छन् जुन चाहिँ क्लाइन्टको अफिसको लागि अटोमेट गर्ने अथवा उसको बिजनेस प्रोसेसलाई इन्हान्स गर्नको लागि गरेको त्यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू छ द क्लाइन्ट स्वयं आफै त्यसको युजर हो, होइन? तर 85 to 90% केसेसमा चाहिँ त्यो हुँदैन किन क्लाइन्टले पनि उसको आफ्नो अर्को युज सेट अफ युजर्स हुन्छ जसले चाहिँ एक्चुअली त्यो प्रडक्ट युज गर्छ. सो त्यो मान्छेहरू को हुन् र उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट के हो, प्रब्लम के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नपाइकन हामीले प्रोजेक्टमा फाल्दाखेरि चाहिँ जेनरली हामीले त्यसलाई रिकभर गर्ने एफर्ट चाहिँ त्यसलाई प्लान गर्ने एफर्ट भन्दा बढी लागेको छ. सो अब अहिले चाहिँ व्हाट वी रियली डुइङ इज वी स्पेन्ड अबाउट सम सर्टेन अमाउन्ट अफ टाइम before a project kicks off. It's generally about a month for a short-term project. तर long-term project चाहिँ मनिषले भने जस्तै त्यो चाहिँ इटरेटिभ हुँदै जान्छ किन यता प्यारलली डेभलपमेन्ट डिजाइन पनि भइरहेको हुन्छ, नयाँ फिचरहरूको पनि डिस्कभरी एक्सप्लोरेसनहरू भइरहेको हुन्छ. सो त्यो चाहिँ प्यारलली जान्छ लङ टर्म प्रोजेक्ट जुन चाहिँ लाइक वर्षौं वर्ष चल्ने प्रोजेक्टहरू हुन्छ नि त्यस्तोमा. तर सर्ट टर्म प्रोजेक्ट जुन चाहिँ टिपिकली 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्ममा सकाउनु पर्ने प्रोजेक्ट छ त्यस्तो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी अबाउट 1.5 देखि 2 महिना खर्च गर्छौं, हैन? सो त्यो छ.
अब यसमा चाहिँ प्रडक्ट र सर्भिसेसमा कति चिज चाहिँ सिमिलरै छ कि हामीले हेर्दाखेरि हामीले आफ्नो लागि बनायो भने पनि अथवा क्लाइन्टको लागि बनाइदियो भने पनि त्यो ओभरअल फलो गर्ने प्रोसेस चाहिँ एउटै हो तर देयर सर्टन थिङ्स द्याट डिफर विच सुजा क्यान टक अबाउट इट द बिफोर गोइङ द्याट म एउटा सानो रिमाइन्डर के गरौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ वी अल्सो टेकिङ यु क्वेसन्स होइन सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स तपाईँले च्याटमा लेख्नुभयो हुन्छ अनि विल ट्राई टु आन्सर द्याट आफ्टर आवर डिस्कसन फिनिसेस हैन अनि प्लिज तपाईलाई लागेको बेलामा केही क्वेसनहरु छ भने त्यहाँ ड्रप पनि गरिदिनु होला र अहिले चाहिँ म यो माइक I'll pass it on to Suja to kind of guide us through the service section of our project delivery. Okay, so adding to what Swapnil said and what Manish said, so Leapfrog ma chai kunai pani project D&D ma aundakheri chai they might have already gone through the processes which Manish just mentioned ki so vision banaउने project ko kunai pani company le आफ्नो product ko लागि vision banaउने goals banaउने requirements refine गर्ने देखि सबै कुरा चाहिँ कुनै न कुनै extent सम्म चाहिँ सबै project मा चाहिँ गरिसकेको हुन्छ हैन so there can be different types कति level मा गरेको छ भनेर चाहिँ different types मा चाहिँ projects हरु चाहिँ आइराको हुन्छ Leapfrog मा so कुनै चाहिँ एकदमै मज्जाले नै D&D रन गरेर उनीहरु क्लाइन्टहरुले नै D&D रन गरेर रिगोरसली नै रन गरेर आफ्नो रिक्वायरमेन्ट्स हरु सबै भ्यालिडेट गरेर एकदम रिफाइन्ड रिक्वायरमेन्ट्स विथ भनौं न डिजाइन मकअप्स हरु हाई फिडली डिजाइन्स हरु नै पठाएर पनि प्रोजेक्ट्स हरु आइराको हुन्छ हैन सो कुनै केसमा चाहिँ वी गेट अ भेरी हाई लेभल अफ रिक्वायरमेन्ट्स सो यसमा चाहिँ ओके फिचर्स हरु चाहिँ यो हुन्छ यस्तो गर्न खोजिराको हो भनेर एउटा डकुमेन्ट जस्तो पठाइराको हुन्छ अनि कुनै चाहिँ इट्स जस्ट अ कन्भर्सेसन कि द क्लाइन्ट कम्स इन दे शेयर व्हाट दे वान्ट टु बिल्ड एन आइडिया भनौं न सो यस्तो बिल्ड गर्न खोजिराछौं भनेर आइडिया मात्र पनि शेयर गरिराको हुन्छ हैन सो डिपेन्डिङ अपन द टाइप अफ द प्रोजेक्ट वी डिसाइड कि D&D चाहिँ कतिको गर्ने त या नगर्ने त चाहिन्छ कि चाहिँदैन त भनेर चाहिँ त्यो फेजमा चाहिँ डिसाइड भइराको हुन्छ हैन सो दिस इज प्रिटी मच इन द प्री सेल स्टेज भनौं न जहाँ चाहिँ हामीले प्रपोजल्सहरु SOWsहरु चाहिँ बनाइराको हुन्छ त्यो फेजमा चाहिँ सबै एनालाइसिस चाहिँ गरिराको हुन्छ है सो अब D&D किन गर्ने त कस्तो प्रोजेक्टमा गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ we pretty much do it in we pretty much suggest or urge our clients to do it in all kind of projects because this is not just a project vision goals भनेको क्लाइन्टले मात्र बुझेर भएन नि त so there will be a separate team who will be working on this हैन so project एकचोटी आइसकेपछि it kind of is hand over from one team to another team until it's reached to the development team कि so first मा कुनै पनि प्रोजेक्ट आउँछ भने first मा सेल्स टिमले हेरिराको हुन्छ हैन so सेल्स टिमले चाहिँ त्यसको एउटा मजाले एकदम डिटेल एनालाइसिस त गर्न पाउँदैन because we have a strict deadline of turning it over for within 2 or 3 days हैन so मजाले एउटा हाई लेभलको एनालाइसिसहरु गरिसकेको हुन्छ रिसर्चहरु गरिसकेको हुन्छ and then it is passed on to the D&D team and त्यसपछि डेभलपमेन्ट टिममा गइराको हुन्छ हैन सो त्यसरी चाहिँ प्रोजेक्टहरु चाहिँ मुभ अन भइराको हुन्छ सो व्हाटएभर द प्रोजेक्ट इज उसको गोल्स के हो उसको भिजन के हो कस्तो प्रब्लम्सहरु पेन पोइन्ट्सहरु सल्भ गर्न खोजिराको छ उसको युजर्सहरु को हो त एन्ड युजर्सले चाहिँ कसरी त्यो प्रोडक्ट युज गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न इट्स भेरी 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 मच इम्पोर्टेन्ट हैन लाइक स्वप्निल जस्ट सेड सो फ्यु इयर्स अगो दाइले काम गर्नुभएको प्रोजेक्ट्सहरुमा चाहिँ दे युज टोटली स्किप द D&D भनेर सो मैले सोच्दाखेरि पनि सपोज रिक्वायरमेन्ट्सहरु आयो रे रिक्वायरमेन्ट्सहरु आउने बित्तिकै ल डिजाइनरलाई ल बनाइदेऊ भनेर छोड्दियो डेभलपर्सलाई ल डेभलप गरिदेऊ भनेर छोड्दियो भने दे वुड नट ह्याभ द ओभरअल पिक्चर अफ द्याट प्रोडक्ट कि सो के बिल्ड गर्न खोजिरहेछ नि नबुझिकन चाहिँ द्याट जम्पिङ इन्टु द प्रोडक्ट हैन सो D&D किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इट्स इन अ सर्भिस कम्पनी भनौं इन अ कम्पनी लाइक आवर्स वेयर वी वर्क विथ क्लाइन्ट्स टु डेभलप देयर प्रोडक्ट्स हैन सो त्यतिखेर D&D किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ वी ट्राइङ टु गार्नर दोज इन्साइट्स कि जसले गरेर चाहिँ डिजाइनर्स र डेभलपर्सहरुलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ टु इनोभेटिभली अप्रोच द प्रब्लम्स हैन सो हाम्रो लागि डेलिभरिङ द प्रोडक्ट इज a goal and one of the goals तर त्यो भन्दा पनि it's important for a company like Leapfrog to deliver value to our clients हैन so we want to be as involved with the clients in their product like product deliver गरिसक्यो भन्नु भन्दा and we care about our clients and we care about their products so we want to be totally involved in the overall process so different खालको मैले भने जस्तै अब कुनैमा रिक्वायरमेन्ट्सहरु एकदमै मज्जाले रिफाइन भएर नै आइराको हुन्छ so त्यस्तो खालको प्रोजेक्टमा नि D&D चाहिँ मेबी गर्ने तर 1-2 डेज को लागि मात्र गरौँ न त भनेर पनि गरिराको हुन्छ so त्यो किन गर्ने भन्दाखेरि like I said again हैन so D&D गरेर चाहिँ we get a kind of a direction of the whole project so कुन डिरेक्सनमा गइराछ कस्तो खालको प्रोजेक्ट हो के गर्न खोजिराको छ भने चाहिँ त्यो सानो पिरियडमा पनि बुझ्न सकिन्छ के when the requirements are entirely refined so त्यस्तो केसेसमा maybe the designers like Swapnil or other designers हरुले चाहिँ अलरेडी क्लाइन्टले पठाएको डिजाइन्सहरु चाहिँ हेरेर ओके यसमा के चेन्जेसहरु गर्नुपर्छ कि once like after understanding the problems or the product हैन so यसरी चाहिँ बेटर हुन सक्छ कि भनेर चाहिँ त्यहाँ सल्युसन्सहरु दिन मिल्छ हैन तर अगेन इन प्रोडक्ट्स लाइक जहाँ चाहिँ मैले भने भेगली आइडिया मात्र आइराको हुन्छ
छ भने त्यस्तो खालको प्रोजेक्टमा चाहिँ इट बिकम्स भेरी मच क्रुसियल टु रन द D&D रिगोरसली के सो 1 to 4 weeks जस्तो टाइममा बसेर नै वी प्लान आउट द एन्टायर प्रडक्ट के सो प्रडक्टमा चाहिँ यस्तो यस्तो हुन सक्ला है सो यस्तो यस्तो फिचर्सहरू हुन सक्ला सो यस्तो यस्तो युजर्स यस्तो यस्तो प्रब्लम्सहरू छ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ एनालाइज गरिरहेको हुन्छ होइन एन्ड इट्स नट जस्ट अ वान वे थिङ कि सो यसमा टोटली वी वर्क विथ द क्लाइन्ट्स सो क्लाइन्टसँग बसेर काम गरिरहेको हुन्छ एन्ड देन क्लाइन्ट्स मे कम्युनिकेट विथ द एन्ड युजर्स अर कनेक्ट अस विथ देयर एन्ड युजर्स सो द्याट वी क्यान प्रिटी मच युज दोज इन्साइट्स इन द प्रडक्ट इन द D&D फेज सो D&D फेज it's just हुन्छ नि एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट जस्तै हो कि टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रडक्ट प्रिटी क्लियरली अनि एकचोटि यो D&D फेज भइसकेपछि चाहिँ वी गार्नर दोज इन्साइट्स विच वी देन ट्रान्सफर टु डिजाइनर्सले त्यो अनुसार डिजाइन्सहरू बनाउला मकअप्सहरू बनाउला एन्ड देन इट इज ट्रान्सफर टु द डेभलपर्स सो डेभलपर्सहरूसँग पुग्दाखेरि पनि वी मेक स्योर द्याट द इन्फर्मेसन इज नट लस्ट दे नो कुन चाहिँ डिरेक्सनमा चाहिँ त्यो प्रडक्ट गइरहेको छ के गर्न खोजिरहेको छ लाइक उसको माइलस्टोन्सहरू के हो होइन सो द्याट दे हेभ प्रिटी मच आइडिया अफ द एन्टायर प्रडक्ट के गर्न खोजिरहेको छ देन रादर देन जस्ट हुन्छ नि गएर ल म कोड गरिदिन्छु सकाइदिन्छु भन्ने भन्दा पनि वी आर प्रिटी मच इन्भल्भ इन द्याट वे सो अब D&D फेजमा के गरिन्छ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक मेरो रोल इन D&D फेज भनौँ न एज अ बिजनेस एनालिस्ट इफ आइम वर्किङ इन अ D&D प्रोजेक्ट सो कुनै पनि D&D फेज बिगिन्स विथ डिस्कभरी फेज होइन सो डिस्कभरी फेजमा वी ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम्स पेन पोइन्ट्सहरू प्रडक्ट के हो यसको युजर्सहरू कस्तो छ अहिलेको करेन्ट प्रोसेसेसहरू कस्तो छ युजरको जर्नी कस्तो छ सो वी ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अल दोज थिङ्स होइन सो त्यसको लागि मेन पोइन्ट भनेको वी डु आवर रिसर्च सो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ कुनै प्रोजेक्टमा चाहिँ एज आई सेड अर्ली होइन मजाले त्यो रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्ट्सहरू नै क्लाइन्टले पठाइरहेको हुन्छ सो त्यस्तो केसेसमा इट्स इजियर टु जस्ट गो थ्रु द डकुमेन्ट्स अनि त्यो अनुसारको रिलेटिभ प्रोजेक्ट्सहरूलाई पनि एन्ड स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ इट वुड बी इजियर तर कुनै प्रोजेक्टमा लाइक आई सेड अर्लियर कुनै पनि रिक्वायरमेन्ट्स चाहिँ हुँदैन एउटा हाई लेभल चाहिँ कि कुनै क्लाइन्ट आएर चाहिँ दे वान्ट टु बिल्ड एन ई-कमर्स प्लेटफर्म भन्यो अनि त्यसमा चाहिँ प्रडक्ट राख्नु पऱ्यो अरे अनि युजरले चाहिँ बाई गर्नु मिल्नु पऱ्यो भने यति मात्र पनि कन्भर्सेसनमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ सो त्यस्तो केसेसमा चाहिँ वीड ह्याभ टु डु अ भेरी थरो रिसर्च होइन सो त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ अब अलरेडी ई-कमर्स प्लेटफर्महरू त छ नि त त्यसलाई त्योभन्दा कसरी डिफ्रेन्ट बनाउने त वाट वुड बी द सेलिङ पोइन्ट युनिक सेलिङ पोइन्ट फर द्याट प्रडक्ट भन्ने खालको पनि एनालाइसिसहरू गरिरहेको हुन्छ सो यसमा चाहिँ वी स्टडी देयर डोमेन होइन सो अहिले लिपफ्रगमा वी हेभ हेल्थ केयरको प्रोजेक्ट्सहरू एटेकको प्रोजेक्ट्सहरू फिनटेकको प्रोजेक्ट्सहरू एन्ड अल अफ दोज प्रोजेक्ट्स सो कुनै पनि प्रोजेक्ट आउँदाखेरि चाहिँ इट बिकम्स भेरी मच इम्पोर्टेन्ट फर अस एज बिएज टु अन्डरस्ट्यान्ड द डोमेन कि किनभने डोमेन अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्प्लायन्सेसहरू भ्यारी हुनसक्छ डिफ्रेन्ट एन्ड युजर्सहरू कस्तो हुनसक्छ युजर्सहरू भ्यारी हुनसक्छ सो द्याट बिकम्स अ क्रुसियल थिङ इन द D&D प्रोसेस त्यसपछि अफकोर्स प्रडक्टको ब्याकग्राउन्ड बुझ्नै पाइहाल्यो होइन सो प्रडक्टको ब्याकग्राउन्ड बुझ्नको लागि एउटा उसको रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ भने अर्को चाहिँ वी डु रिसर्च भाया अब वेबसाइट्सहरू हुन सक्ला अरू उनीहरूको लिङ्क्डइन प्रोफाइल्सहरू चेक गरेर हुन सक्ला सो त्यस्तो चाहिँ रिसर्चहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ एन्ड अल्सो we do a bit of competitive analysis where we look into similar direct or indirect competitors of the product. So in case छँदै छैन भने पनि similar खालको business model भएको or similar खालको processesहरू भएको कुन चाहिँ छ त भनेर पनि रिसर्चहरू गरिरहेको हुन्छ आइडेन्टिफाईहरू गरेर चाहिँ रिसर्चहरू गरिरहेको हुन्छ हैन So another thing that we do while doing product research is we try to identify the use cases for the product हैन So त्यो product कसरी युज हुन्छ त end users सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो end usersलाई चाहिँ end users को प्रब्लम चाहिँ त्यो प्रडक्टले कसरी सल्भ गर्छ त भनेर युज केसेसहरुको पनि एनालाइसिसहरु बनाइरहेको हुन्छ So after that user researchहरु गरिरहेको हुन्छ So user research गर्दाखेरि चाहिँ end users को हो त कति टाइपको end users छ उनीहरुले कसरी उनीहरुको गोल चाहिँ के हो त्यो प्रडक्ट युज गरेर उनीहरुले के पाउँछ त उनीहरुको प्रब्लम्स अरु उनीहरुले के बेनिफिट चाहिँ दिइरहेको छ त यो प्रडक्टले भन्ने कुराहरु पनि रिसर्च गरिरहेको हुन्छ हैन So यतिखेर चाहिँ we also tend to make user journeysहरु So current journey चाहिँ कस्तो छ त before the product before product युज गर्नु भन्दा चाहिँ कस्तो जर्नी थियो So after product युज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन सक्छ त भनेर युजर जर्नीजहरु पनि क्रिएट गरिरहेको हुन्छ हैन So apart from all the research work and everything हैन So यति भइसकेपछि चाहिँ we have some information we have some insights that we can send to designers जसले गरेर चाहिँ उनीहरुलाई डिजाइन डिसिजन्स बनाउन चाहिँ एकदम हेल्प गरिरहेको हुन्छ हैन So once that is done हैन So product management को एस्पेक्टबाट पनि BA ले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ है So रिक्वायरमेन्ट्सहरु आउँदाखेरि या कुनै पनि प्रोजेक्ट आउँदाखेरि चाहिँ एउटा हाई लेभलमा एस्टिमेशन्सहरु हाई लेभलमा चाहिँ स्कोपिङहरु चाहिँ गरिसकेको हुन्छ यो बिजनेस डेभलपमेन्ट टिमले या सेल्स टिमले सो त्यो गरिसकेपछि पनि अब D&D रन गरिसकेपछि वी गेट मोर क्ल्यारिटी अबाउट द रिक्वायरमेन्ट्स वी गेट मोर क्ल्यारिटी अबाउट द गोल्स एन्ड द प्रोडक्ट नि त सो अब त्यसमा चाहिँ अब अरु के हुन सक्छ त अब थर्ड पार्टी टुल्सहरु युज गर्ने हो कि त्यस्तो कुराहरु पनि रिसर्चहरु भइरहेको हुन्छ नि त D&D मा सो वी टेन्ड टु डु रिस्कोपिङ अगेन के सो अब D&D मा गएर चाहिँ ओके अब यो माइलस्टोनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त
will this be possible to be carried out in your like duration of time ma गर्न पाउँछ त भन्ने कुराहरु चाहिँ यो फेजमा पनि गरिरहेको हुन्छ. So we kind of go back to our proposals that we send to the client and we look into whatever insights we got from the D&D phase and त्यसको बेसिसमा पनि कम्पेयर्सहरु गरेर comparisonsहरु गरेर चाहिँ स्कोपिङहरु चाहिँ फेरि गरिरहेको हुन्छ हैन. So यसमा युजर स्टोरीजहरु पनि बनाइरहेको हुन्छ. So once we have the overall idea of the product, it becomes easier for us to write user stories हैन. So अगाडि के पनि थाहा नै नभइकन युजर स्टोरीज बनाउनु भन्दा पनि यता मजाले रिसर्च गरेर चाहिँ युजर स्टोरीजहरु बनाइरहेको हुन्छ. अनि युजर स्टोरी म्यापिङ भनेको चाहिँ बेसिकली a technique where you are mapping the features to user stories हैन. So यसको एक्जाम्पल चाहिँ we'll see in a bit. So यो सबै गरेर चाहिँ गरिरहेको हुन्छ. तर again it's not like हुन्छ नि वाटरफल मोडल चाहिँ हैन यो. So म प्रोडक्ट रिसर्च गर्छु, युजर रिसर्च गर्छु, प्रोडक्ट म्यानेजमेन्ट गर्छु अनि मात्र डिजाइनरलाई दिन्छु or अनि मात्र म क्लाइन्टलाई दिन्छु भन्ने चाहिँ होइन हैन. So clients are pretty much involved in every stage. So यसमा कुनै पनि मैले अब सपोज प्रोडक्ट रिसर्च गरिरहेको छु युजर रिसर्च गरिरहेको छु अनि युजरको बारेमा मैले के पनि इन्फर्मेसन पाइरहेको छुइनँ भने चाहिँ आई क्यान प्रिटी मच कम्युनिकेट विथ द क्लाइन्ट्स एन्ड दे क्यान प्रोभाइड मी विथ निडेड इन्फर्मेसन्स हैन. अर इफ यु वान्ट टु भ्यालिडेट आवर लर्निङ सपोज एउटा मकअप बनाएको छ ओके विल दिस बी लाइक गुड फर द युजर्स भनेर सोचिरहेको छ भने मेबी वी क्यान रिच आउट टु द क्लाइन्ट्स एन्ड दे क्यान सो इट टु द युजर्स एन्ड एन्ड युजर्सहरूलाई देखाएर चाहिँ त्यहाँबाट पनि भ्यालिडेट गरिरहेको हुन्छ हैन. सो इट्स अ प्रिटी मच एन इटरेटिभ प्रोसेस कि रादर देन अ वाटरफल मोडलमा जानुभन्दा पनि. सो त्यो सबै चाहिँ भइरहेको हुन्छ. Like मेरो रोल चाहिँ एज अ बिए इन D&D फेजमा चाहिँ यस्तो भइरहेको हुन्छ हैन. सो इन दिस फेज आई एम प्रिटी मच क्लोजली वर्किङ विथ यता डिजाइनर्सहरूसँग टेक्निकल लिड्सहरूसँग एन्ड अल्सो विथ प्रोजेक्ट म्यानेजर्स हु हेल्प मी विथ स्कोपिङ एन्ड राइटिङ युजर स्टोरिज एन्ड डुइङ द युजर स्टोरी म्यापिङ. सो मुभिङ अन. So this is a simple technique that we use in a product decomposition भनेर चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ. सो यसमा it's just a visual representation of the product. Okay, so कुनै पनि product छ भने चाहिँ त्यसको featuresहरु के को छ त त्यो featuresहरुलाई पनि break down गरेर चाहिँ like sub level मा चाहिँ breakdownsहरु गरिरहेको हुन्छ हैन. So this is a part of it. So product decomposition मा चाहिँ अर्कोलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भने चाहिँ अब सपोज कुनै पनि product को लागि चाहिँ MVP stage भनेर होला या milestonesहरु सेट गरिरहेको हुन्छ होला. So यसमा नै ओके यो सपोज लेट्स से फर्स्ट लेभल को सेकेन्ड लेट्स से कि चेक आउट को चाहिँ we are doing in milestone 1 अनि त्यसपछि ब्राउज प्रोडक्टको चाहिँ वी आर डुइङ इन माइलस्टोन 2 भनेर पनि यसमा नै पनि वी क्यान रिप्रेजेन्ट इट भिजुअली के. सो विच इज इजियर फर टिम्स टु अन्डरस्ट्यान्ड. अब टिमलाई कुनै पनि डिजाइन टिमलाई अर डेभलपमेन्ट टिमलाई चाहिँ मैले गएर ल अब यो युजर स्टोरी सबै पढ सो द्याट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रडक्ट भनेर भन्नुभन्दा पनि आई क्यान जस्ट क्रिएट दिस प्रडक्ट डिकम्पोजिसन table as a product decomposition table and just send it to them to get them a clear view of what we are trying to build vanilla, you know. So moving on. So in the same way, this is an example of user story mapping that we did for a recent project हैन. So यसमा चाहिँ के गर्न खोजिरहेको थियो भने चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुलाई चाहिँ एउटा कुनै पनि प्रोग्राममा चाहिँ इनरोल गराउने भनेर चाहिँ बनाएको थियो हैन. सो युजर स्टोरी म्यापिङमा चाहिँ बेसिकली युजरले चाहिँ के गर्छ त युजरको जर्नी के हुन्छ त भन्ने अनुसार चाहिँ युजर स्टोरीजहरु चाहिँ म्याप गरिरहेको हुन्छ. सो यसको केसमा चाहिँ वी हेभ अ युजर कल्ड स्कुल कोअर्डिनेटर भनेर थियो अनि यसको एक्टिभिटिजहरु चाहिँ यो छ भनेर सो एभ्री एक्टिभिटीमा पनि त हाई लेभल टास्कहरु हुन्छ नि त. सो हाई लेभल टास्कको भित्र चाहिँ युजर स्टोरीजहरु चाहिँ हामीले बनाएर चाहिँ यसरी पनि युजर स्टोरी म्यापिङ चाहिँ गरिरहेको हुन्छ. सो मेन रिजन वाइ वी डु युजर स्टोरी म्यापिङ इज सो द्याट कुनै पनि युज केस चाहिँ नछुटोस्. कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिन्छ भने वी ट्राई टु क्रिएट अ जर्नी. त्यो जर्नी बनाउँदा पनि कुनै न कुनै स्टेप्सहरु चाहिँ मिस भइरहेको हुन्छ कि. सो मिस भइसकेपछि लाइक वी मिस द चान्स अफ पुटिङ इट इन द डेभलपमेन्ट फेज डिजाइन्सहरु छुटिरहेको हुन्छ. सो त्यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ वी ट्राई टु क्रिएट अ युजर स्टोरी म्याप जसले चाहिँ कुनै पनि युजरको एन्टायर जर्नी उसको एन्टायर युजर स्टोरी चाहिँ क्याप्चर गरेर राख्छ सो द्याट इट इज अगेन इजियर फर द डेभलपर्स अर द डिजाइनर्स टु प्रिटी मच फलो द्याट जर्नी थ्रु एन्ड क्रिएट दोज डिजाइन्स. नेक्स्ट. सो अब डिजाइन एन्ड D&Dको डेलिभरेबल्सहरु के हुन्छ भने सो एट द एन्ड अफ D&D फेज जुन चाहिँ अब मेबी 1 विक होला 2 विक्स होला हैन डिपेन्डिङ अपन द understanding of the project है. सो त्यसमा चाहिँ डेलिभरेबल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी डु टेक्निकल डेलिभरेबल्सहरु पठाइरहेको हुन्छ. सो यसमा चाहिँ टेक्निकल टिम युजुअली चाहिँ सल्युसन आर्किटेक्ट्स अर टेक लिड्सहरुले चाहिँ बसेर चाहिँ दे फाइनलाइज एप्लिकेसनको आर्किटेक्चर्सहरु इन्फ्रास्ट्रक्चरको आर्किटेक्चर्सहरु अनि थर्ड पार्टिजहरु कुनै सर्भिसेसहरु युज गर्न लाग्छ भने त्यो युज गरेर POCsहरु बनाएर चाहिँ त्यो डकुमेन्टेसन्सहरु चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ हैन. सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ डिजाइन डेलिभरेबल्सहरु हुन्छ. सो यसमा अभियसली अन्डरस्ट्यान्डिङ द रिक्वायरमेन्ट्स इज द प्रायोरिटी. त्यसपछि त्यही रिक्वायरमेन्ट्स बुझेको अनुसार द insights that we garner over the phase त्यसको बेसिसमा चाहिँ डिफरेन्ट लो फिडिलिटी डिजाइन्सहरु बनाइरहेको हुन्छ. एन्ड देन आफ्टर भ्यालिडेटिङ द लो फिडिलिटी डिजाइन्स वी भ्यालिडेट द हाई वी गो थ्रु द हाई फिडिलिटी डिजाइन्स. अनि फाइनली त्यसपछि चाहिँ यता प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिमसँग बसेर चाहिँ BAsहरु बसेर चाहिँ वी ट्राई टु ब्रेक डाउन द रिक्वायरमेन्ट्स. अनि त्यसपछि अगाडि अब
as I said earlier, pre-sales पनि हामी एस्टिमेसन्सहरू हाई लेभलको रिक्वायरमेन्ट्सहरू बुझेर एस्टिमेसन्सहरू गरिसकेको हुन्छ भने अब D&D फेज पछि we kind of dig down the estimations again and we revisit the estimations again. किनभने D&D सम्म आइपुग्दाखेरि we have a lot of information नि त पहिला जति इन्फर्मेसन थिएन त्यो इन्फर्मेसन त छ नि त सो त्यसको बेसिसमा चाहिँ एस्टिमेसन्सहरू चाहिँ रिएस्टिमेट गरिरहेको हुन्छ सो रिएस्टिमेट गरेर चाहिँ अब इनकेस एकदमै धेरै नै डिफ्रेन्स आइरहेको छ एकदमै भ्यारिड नै डिफ्रेन्स आइरहेको छ भने चाहिँ वी कम्युनिकेट विथ द क्लाइन्ट्स अबाउट द डिफ्रेन्सेस होइन सो त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ कुराहरू हुन्छ होइन लाइक डु वी वान्ट टु कन्टिन्यू दिस अर देयर इज अ सिम्पलर अप्रोच टु डुइङ दिस त्यही टास्कलाई चाहिँ अरू सिम्पल तरिकाले गर्न सकिन्छ कि अरू कुनै फिचर्सहरू चाहिँ नगर्ने हो कि इज द्याट इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ कुराहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ होइन मुभिङ अन So finally, after entire design and discovery phase, we create a documentation. So your document basically is a handoff document. D&D your document it's easier to send off to the development team so that they do not have to look for resources here and there. Okay, so it's including project overview. So project the project background so in case existing product the product and this is business goals and so business goals product बनाउनुको गोल्सहरु के हो त भन्ने कुराहरु हुन्छ अनि बिजनेस प्रोसेस मोडल्सहरु बनाइराको हुन्छ business process models are बनाइराको हुन्छ and then who are the users of this product भन्ने कुरा मेन्सन भइराको हुन्छ उनीहरुको प्रब्लम पेन पोइन्ट्स गोल्सहरु मेजर भइराको हुन्छ and यसमा चाहिँ क्लियरली नै स्कोप्सहरु चाहिँ राखिराको हुन्छ सो स्कोप्स आर अल्सो डिवाइडेड इन्टु डिफरेन्ट फेजेस हैन सो एमभीपी को लागि हो भने एमभीपी को लागि हो माइलस्टोन्सहरु यो हो भनेर लाइक यति टाइममा गर्न खोजिराको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ डिटेल्समा हुन्छ and then there are design narratives so design narratives भनेको चाहिँ I think this is something which we recently tried out and in one of our pet projects so यसमा चाहिँ के गर्न खोजिराको हुन्छ भने अब युजर रिक्वायरमेन्ट्सहरु युजर स्टोरीजहरु मात्र डिजाइनर्सहरुलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ अगेन दे हैव टु गो थ्रु द एन्टायर थिङ त लामो प्यासेजेसहरु पढ लामो स्टेटमेन्ट्सहरु पढ त्यो लामो डकुमेन्ट पढ हैन सो that does not that pretty much waste a lot of time of designers so what we try to do in design narratives is like त्यो युजर स्टोरीमा चाहिँ के गर्न खोजिराको छ त भनेर सानो सानो पोइन्ट्सहरुमा अर सानो even if you want to we can pretty much create त्यो हुन्छ नि हातैले एउटा स्केच बनाइदिने हो कि सो त्यस्तो कुराहरु चाहिँ we try to do that okay so that it is easier for the designer and we don't waste a lot of time of theirs so they can just look at the design narratives and okay यस्तो भन्न खोजेको रहेछ यस्तो बनाउन खोजेको रहेछ भनेर बुझ्छ and they try to create the designs as per that so त्यसपछि of course अब D&D सकिसकेपछि चाहिँ डिजाइन मकअप्सहरु हाई फिडेलिटी लो फिडेलिटीहरु बनाइराको हुन्छ सो डिजाइन मकअप्सको पनि अब लिंक्सहरु मेबी फिग्मामा बनाएको छन् फिग्माको लिंक्सहरु स्केचको लिंकहरु चाहिँ राखिराको हुन्छ and then they are technical documents हैन सो टेक्निकल डकुमेन्ट्समा अगेन अब त्यही थर्ड पार्टी टुल्सहरु सर्भिसेसहरु युज गर्न खोजिराको छ उनीहरुको POC को बारेमा हुन सक्ला अर डिफरेन्ट टेक्निकल अप्रोचेसहरुको बारेमा हुन सक्छ अर व्हाट वी हाम्रो टेक्निकल रिकमेन्डेसन्सहरु के छ त क्लाइन्टको लागि भन्ने कुराहरु हुन सक्ला सो दिस आर अल इन द डिजाइन एन्ड डिस्कभरी डकुमेन्ट एन्ड व्हिच इज डेलिभर्ड टु डिफरेन्ट स्टेक होल्डर्स नट ओन्ली डेभलपर्स भनौं बट टु क्लाइन्ट्स एज वेल अनि एउटा टु डेभलपर्स एज वेल अनि यो फ्युचर युजको लागि रेफरेन्सको लागि पनि एकदमै युजफुल चाहिँ हुन्छ So yeah, that is pretty much what we do in D&D phase. Over to you, Swapnil. Thank you so much, Suja. And actually, it's so interesting. Like I look at it, the whole process, and your whole process, जुन अगाडिपट्टि यो डिस्कभरी एन्ड डिजाइन डकुमेन्ट भन्ने हामीले एउटा डकुमेन्ट बनाउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो बाइबल जस्तै हुन्छ है खास पछि गएर एन्ड त्यसमै लाइक वी हेभ all the फाइन्डिङ्स all the एक्सप्लोरेसनको रिजल्ट्स हाम्रो रिसर्चको आउटकम्सहरू अनि त्यसमा डिजाइनको लागि गाइडेन्सहरू हैन अनि डेभलपरको लागि चाहिँ काइन्ड अफ दे हेभ all the टेक्निकल स्पेसिफिकेसन्स सबै एउटै डकुमेन्ट दिँदाखेरि सजिलो के भइरहेछ हामीलाई भन्दाखेरि इट्स भेरी इजी टु अनबोर्ड अ न्यू पर्सन लाइक फर एक्जाम्पल 2 महिनापछि हाम्रोमा एकजना नयाँ PM आयो अथवा नयाँ डेभलपर आयो भने चाहिँ उसलाई अनबोर्ड गराउनलाई एकदम सजिलो हुन्छ किनभने दे नो एक्ज्याक्टली व्हाट the thought process has been right from the beginning. अब यसमा बिचमा तपाईले कतिवटा चाहिँ जार्गन्सहरु हाई फिडेलिटी मकअप वाटरफल लो फिडेलिटी मकअप भनेर सुन्नुभयो होला हैन त्यसको लागि चाहिँ यु नीड टु वाच आवर फ्युचर एपिसोड्स बिकज हामी हाई फिडेलिटी लो फिडेलिटी मकअप्सको बारेमा चाहिँ म्यासिभली हाम्रो थर्ड एपिसोडमा कुरा गर्ने छौं भने वाटरफल मोडल चाहिँ फोर्थ एपिसोडमा वी विल बी टकिङ अबाउट इट सो मेबी यु विल ह्याभ मोर क्ल्यारिटी व्हेन वी like kind of gradually go around this process and why किन पनि हामीले यसरी गरेको भन्दाखेरि चाहिँ so it's easier for you to kind of know कि सुरुमा अगर सबैभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ अनि त्यसपछि what's the next step भनेर हैन so if you see here यहाँ डिजाइनको काम सुरु पनि भएको छैन के अहिले सम्म so we kind of spend this document create गर्नलाई like जति एफर्ट स्पेन्ड हुन्छ यहाँसम्म हामीले एक लाइन पनि कोड लेखेको छैन एउटा डिजाइन पनि गरेको छैन that's for a reason because once we have this
like this kind of gives us an idea of के build गर्ने हो भनेर जस्तै सुजाले अघि डिजाइन न्यारेटिभको कुरा गर्यो हैन सो डिजाइन न्यारेटिभ चाहिँ इट वाज रिसेन्टली स्टार्टेड आइडिया सो यसमा चाहिँ कस्तो गर्छौं भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इट्स रिटन लाइक अ कोरियोग्राफ्ड स्क्रिप्ट जस्तो गरेर लेखेको हुन्छ के सो युजर ए स्वप्निल चाहिँ लगइन गर्छ हैन लगइन गर्छ भन्ने बित्तिकै हामीलाई के चाहियो हामीलाई वी नीड लगइन फर्म चाहियो युजर नेम पासवर्ड चाहियो फरवर्ड पासवर्ड चाहियो त्यहाँबाट आयो त्यो रिक्वायरमेन्ट अनि स्वप्निलले लगइन गरेपछि ड्याशबोर्डमा आउँछ ड्याशबोर्डमा चाहिँ उसलाई रिसेन्ट एक्टिभिटी देख्छ उसले त्यहाँ चाहिँ राम श्याम हरि भनेर उसको 3वटा पेशेन्टहरु छ अरे म एकछिनलाई डाक्टर बने है सो उसको 3वटा पेशेन्ट छ अरे त्यो 3वटा पेशेन्टमा चाहिँ 2 जनालाई चाहिँ 2 जनाको चाहिँ इन्भोइस क्लियर भइसक्यो अरे एकजनाको इन्भोइस चाहिँ पेन्डिङमा छ अरे हैन अनि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एक्ज्याक्टली डिजाइनमा जे एलिमेन्टहरु हाल्नु पर्ने हो नि त्यो हाल्नु पर्ने चिज चाहिँ डकुमेन्टमा मजाले लेखिदिरा हुन्छ कि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ सो म एक्चुअली आई वान्ट टु शेयर यु अ लिटल स्टोरी हैन सो दिस इज काइन्ड अफ अ प्रोजेक्ट दैट वी डिड अलि अगाडि गरेको लिफरमा तर कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो क्लाइन्ट चाहिँ ही वाज एक्चुअली ट्राइङ टु build something was from the automotive industry so चाहिँ कार्सहरुको डिलरशिपको प्रोग्राममा चाहिँ he used to work in that space so उले के भन्यो भन्दाखेरि हामीलाई आएर मेरो चाहिँ 3-4 वटा कार शोरूमहरुमा चाहिँ we kind of have human resource जुन कारको शोरूममा काम गर्ने जुन सेल्स पर्सनहरु हुन्छ नि उनीहरुसँग चाहिँ म काम गरिरहेको छु अहिले अनि यिनीहरु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एकदम कन्ज्युम हुन्छ बिहान 8 बजे देखि राति 9 बजेसम्म शोरूममा बसिरा हुन्छ आको कस्टमरहरुलाई कामलाई काइन्ड अफ इन्टरेक्ट गरिरा हुन्छ तर उनीहरुलाई चाहिँ अहिले बजारमा नयाँ मोडलको गाडीहरु के आछ अथवा फिचर्सहरु नयाँ के आछ भनेको थाहै भइरा छैन उले कसरी चाहिँ हाउ क्यान वी मेक देम एडुकेटेड about what's going on in the auto space भनेर उले प्रब्लम लिएर आयो के so that is all he came up with he basically wanted to help sales showroom मा बस्ने सेल्स पर्सनहरुलाई उनीहरुको चाहिँ अटोमोटिभ सम्बन्धी एडुकेसनलाई चाहिँ एलिभेट गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भनेर उले प्रब्लम लिएर आयो he never asked us के बिल्ड गर्नुपर्छ कस्तो बिल्ड गर्नुपर्छ त्यसपछि we started kind of backtracking the whole conversation त्यसपछि हामीले एउटा कुरा we asked them about multiple questions अनि उसको जुन सेल्स पर्सनहरुसँग पनि हामीले लाइक इन्टरभ्युजहरु गर्यो रिसर्च गर्यो अनि हामीले कति चीज फाइन्ड आउट भयो भन्दाखेरि चाहिँ दे आर भेरी बिजी पिपल दे आर जनरली दिज आर पिपल इन देयर different age groups so you have like a salesperson who could be 25 years old and there was this woman who was 53 years old you know? So how do you kind of cater a same solution to this age group and also given the fact that some of them had a multiple job so उनीहरुसँग एडिशनल जब पनि थियो इभिनिङमा गर्ने अनि कति चाहिँ स्टुडेन्ट थियो सो उनीहरुसँग टाइमको क्रन्च थियो उनीलाई चाहिँ ल होमवर्क असाइनमेन्ट जस्तो गरे ल तैँले चाहिँ आज निसानको यतिवटा गाडीको बारेमा पढेर आइज भनेर भन्न पनि नमिल्ने खालको मान्छेहरु थियो because everybody else was doing other things हैन सो हामीले एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के रियलाइज गर्यो भन्दाखेरि all of these people owned phones सबैजना चाहिँ स्मार्टफोन थियो हैन स्मार्टफोन थियो अनि उनीहरुले चाहिँ जनरली कति जना चाहिँ बसमा आउँथ्यो लाइक शोरूम आउँदाखेरि अथवा जब बिट्विन जब्स उले चाहिँ बसमा अथवा काइन्ड अफ ट्रेनमा दे युज्ड टु ट्राभल हैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ we kind of found out कि what if we build a feed a mobile app that would actually help these people to kind of explore information like for example jun car dealership le chai they would kind of broadcast these news kind of digested news like in short paragraphs of text to help their showroom employees to get information about the latest car model भनेर हामीले प्रोटोटाइप बनायो अनि हामीले टेस्ट गर्यो अनि टेस्ट गर्न जाँदाखेरि चाहिँ we kind of went out with an absolute no idea just educate the showroom staff भन्ने मात्रै एउटा पिच लिएर गएर हामीले चाहिँ एउटा मोबाइल फोनको एउटा मकअप बनाएर त्यसमा हामीले न्यूजहरु रिसेन्टली आएको गाडीहरुको चाहिँ स्पेक्सहरुको बारेमा हैन मार्केटमा चाहिँ अब नयाँ त्यति बेला इलेक्ट्रिक कार्सहरु दे वर कमिङ अप अनि त्यो त्यसको बारेमा इन्फर्मेसनहरु त्यो सबै इन्फर्मेसन न्यूज फिड जस्तो बनाएर प्रेजेन्ट गरेको हैन अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ द शोरूम स्टाफ वर लाइक रियली एक्साइटेड आई मीन दिस डेफिनेटली सेभ्स मी अ लट अफ टाइम गोइङ थ्रु लाइक रियली कम्प्लेक्स स्पेसिफिकेसन डकुमेन्टहरु पढ्नु परेन नि त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुलाई धेरै हेल्प हुन्छ भनेर चाहिँ दे काइन्ड अफ लभ द प्रोडक्ट हैन दिस जस्ट एन एक्जाम्पल अफ हाउ प्रोजेक्ट्स कम हैन कति ठाउँमा चाहिँ सुजाले भने जस्तो वायर फ्रेम्सहरु पनि बनाइरहेको हुन्छ किनकि क्लाइन्ट्सहरु पनि कतिपल्ट चाहिँ पावर पोइन्टमा पनि उनीहरूले बनाउँछ हैन सो विच इज फाइन हैन अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वी काइन्ड अफ नो like what really PowerPoint बनाइदियो अथवा वायरफ्रेम बनाइदिएको सजिलो चाहिँ हामीलाई एक्चुअली कुन डाइरेक्सनमा सोचिरहेको रहेछ भनेर थाहा पाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ नट नेसेसरीली that we're going to convert those exact wireframes into
a working design तर हामीले त्यो चाहिँ लियो भने चाहिँ उसको माइन्डमा के चलिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ so we kind of encourage so even if you clients are not very well versed with designing we could still ask them to create like really primitive looking mock-ups in PowerPoint जसले चाहिँ उसले उसको माइन्डमा के चलिरहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सजिलो हुन्छ it probably may not help the actual product but it really helps them to understand them better so that's what it is and यसमा चाहिँ kind of it's a very iterative process हैन यो एकपल्ट गरेर ल ठ्याक्क this is what we decide ल मोबाइल एप बनाएछ सेल्स पिपलहरुलाई ल लिएर जाऊ भन्ने हुँदैन त्यसपछि we really need to do त्यसको kind of iteration to make sure that it kind of solves their purpose in reality it's sustainable and it kind of helps them in the long run right so that was just an experience that I wanted to share with you अनि अर्को चाहिँ Leapfrog मा हामीले अर्को अघि नै सुजा र मनिशले अलिअलि मेन्सन गर्यो हैन तर हामीलाई चाहिँ अब एउटा त्यसलाई डिसएडभान्टेज भन्ने कि अब एउटा के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्राइमरी रिसर्च चाहिँ अलिकति हामी जुन नेपालमा टिम छ नेपाल टिमले चाहिँ kind of we have our stakeholders and our partners in the US who actually do this research for us like for example client ko user ko meeting चाहिँ our US team does it त्यहाँबाट चाहिँ प्राइमरी रिसर्च चाहिँ that's how we collect अनि त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ काठमाडौँमा बसेर त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छौं सो त्यो चाहिँ kind of it's slightly kind of एउटा अब भनौं geographical distance को कारणले गर्दाखेरि we kind of have that like work around for it but which still works great because I think it really helps हाम्रो Leapfrog कै पार्टनर्सहरु चाहिँ गएर फ्रन्ट लाइनमा उहाँले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको क्वालिटी अफ रिसर्च इज डेफिनेटली बेटर than what we would find over the internet. And so that's actually an advantage that we've built for ourselves. So that is what it is. So I have some questions. I'll do your question here. So typically, what's the timeline? How many days which you spend on the D&D phase? So design and discovery phase, like kind of, it's slightly relative to the size of the project. So एकदमै simple. अब दुईटा screen को app छ भने त probably एक हप्तामा पनि सकिन्छ होला त्यसको पुरा रिसर्च गरेर हैन. नत्र अब there's a very complex ERP बनाउन थाल्यो भने probably अब ERP को build time is like 1 year. त्यसको लागि at least 1.5-2 महिनै लाग्न सक्छ तर टिपिकली मैले हेर्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षको प्रोजेक्टलाई हामीले 1.5 महिना जति खर्च गरिरहेको हुन्छ भनेको 10 to 15% अफ द प्रोजेक्टको जुन त्यो ड्युरेसन छ त्यो चाहिँ D&D फेजमा स्पेन्ड हुन्छ अनि इट्स स्लाइटली डिफरेन्ट फर ongoing projects because Leapfrog but there are also projects that have been there for like 5-6 years त्यो प्रोजेक्टहरुको लागि चाहिँ इट्स काइन्ड अफ ongoing process जुन यो प्रोडक्ट एक्सप्लोरेसन टिम छ उनीहरु चाहिँ प्यारलली काम गरिरहेको हुन्छ So that is the timeline. So our question, some student question. So what suggestions would you give for design improvement of an application which is already built by skipping the design and discovery phase? What are the steps we could follow in terms of backtracking and getting a state of the customer results? Okay, so what I am understanding is it's already a built application and this was a redesign or redevelopment. So generally, first question we need to ask is why do you want to redesign your project? यसले के काम गरिरहेछ छैन के चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ यसलाई रिडिजाइन गर्नु परेको हाम्रो कस्टमर बेस चेन्ज भयो कि हाम्रो एभरेज कस्टमरको एज चाहिँ 40 बाट झरेर 25 भयो सो अब हामीले एपलाई चाहिँ एकदमै लाइक स्टाइलिश फंकी बनाउनु परेर हामीले रिडिजाइन गर्न थालेको हो कि अथवा हाम्रो लेगेसी सफ्टवेयर चाहिँ इट वाज बिल्ट अन ओल्डर code base like PHP ma build भएको थियो 2011 मा त्यही भएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ we want to rewrite it in a modern framework त्यसको लागि चाहिँ अब इन्टरएक्सन्सहरु चेन्ज हुन्छ अब हामी asynchronous like इन्टरएक्सन्सहरु युज गर्छौं हैन त्यस्तो खालको चाहिँ अब सिंगल पेज एप्लिकेशन्सहरु बनाउनको लागि चाहिँ we kind of trying to do this redesign भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुन पर्यो फर्स्ट when we know the purpose of redesigning then we can cater our design and हाम्रो यो product discovery approach चाहिँ accordingly so if you're trying to give a cosmetic uplift to your old design without changing a single thing the more of the research would be based around what is the new look and feel that you want to build but if it's if there's a functional or a fundamental change that you are trying to give to your product that actually requires the whole process to be rediscovered from scratch because पुरानो मा चाहिँ के थिएन what are the shortcomings of the old platform that we're trying to build a new platform भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ kind of scratch बाटै नै build गर्दा सजिलो हुन्छ तर cosmetic चाहिँ we kind of don't encourage doing a cosmetic unless you're really adding value just like because you built something 3 years ago and it looks dated
त्यसलाई चेन्ज गर्ने भन्दा नि इट शुड बी ड्रिभन बाई फङ्सन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो श्रेयाको क्वेसन छ, व्हाट आर द एसेन्शियल्स अफ अ गुड डिजाइनर? Can I hold this question for 2 weeks because I want to answer this in the design show, and the design episode we'll answer. So I'll definitely keep this question noted and I'll answer it later, right? So Rishabh's question is, how to motivate team to follow this process? How to give continuation? What were your efforts in Leapfrog? So team ko motivation, Suja, Manish, do you guys have any experience on what motivates us to do this process? So I think मेरो केसमा चाहिँ it's pretty much a necessity to do त्यो सबै कुराहरू कि. सो वान्स मैले नै प्रडक्ट बुझेको छैन, मलाई नै त्यो प्रडक्टको रिक्वायरमेन्ट क्लियर छैन भने आई क्यानट एक्सप्लेन इट टु द डिजाइनर्स अर डेभलपमेन्ट टिम अर हुएभर आइ एम ट्रान्सफरिङ ह्यान्डिङ ओभर द डकुमेन्ट छु होइन. सो इट बिकम्स भेरी मच क्रुसियल कि मैले आफैले नि त्यो प्रडक्ट मजाले बुझ्नु पऱ्यो, युजर्स के छ, उसले के गर्नु खोजिरहेको छ, एभ्री रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के भन्न खोजिरहेको हो त भन्ने कुराहरू. सो अब आई एम इङ्गेज प्रिसेल्समा पनि म इङ्गेज भइरहेको हुन्छु नि त. सो एकदम हाई लेभल रिक्वायरमेन्ट आउँदाखेरि पनि वी सिट इन विथ द डेभलपमेन्ट टिम अर टेक्निकल टिम who help us with the estimations. अनि त्यतिखेर बस्दाखेरि पनि एउटा टेक्निकली चाहिँ ओके यस्तो यस्तो सोचिरहेको छ, यस्तो यस्तो कुराहरू भइरहेको छ भन्ने कुराहरू भइरहेको हुनसक्छ. अनि त्यो कुराहरू सबै त अब इट्स लिमिटेड टु मी अर हुएभर इज इन्भल्भ इन द प्रिसेल स्टेज. सो इन केस मैले गएर इफ आई एम नट मोटिभेटेड इनफ टु डु द रिसर्च अर वाट एभर होइन, सो डिएनडीमा मलाई इन्भल्भ नै हुन मन छैन, म एकदमै गरिदिन्छु भन्ने टाइपले गऱ्यो भने इट वुड इम्प्याक्ट द ओभरअल प्रोसेस कि नट जस्ट डिएनडी कि पछि गएर डेभलपमेन्टसम्म पनि त्यसले इम्प्याक्ट हुनसक्छ कि. सो I don't know. So I just think that is important for me to do it. So I just take it into my responsibility to do it really well. Right. So मोमो बनाउँदाखेरि सुरुमा किमा राम्रोसँग मिक्स गरेन भने पछिसम्म त्यसले इफेक्ट गर्छ नि. सो त्यस्तै हो, लाइक if we don't do this properly, the whole team for the next 1 year is going to suffer. So we have to make sure that they don't. होइन. So त्यही भएर चाहिँ, and if it also motivates because we are kind of driving. So driver seatमा चाहिँ project like यो plane take off गरे जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, because the kind of these are the guys who are kind of taking the project up in the air. So there's a lot of stake and a lot of responsibility in the hands of this team who kind of could make or break the future of this project. But it's saying kind of ultra sensitive in terms of doing the right thing and making sure the process is intact. Adishri, question, sir, how do you use Manish? Do you want to add something to this? Yeah, also something like अब हामीले प्रडक्ट कसैको लागि सर्भ गरिरहेको छौँ बनाइरहेको छौँ भने, सो we need to think it's our product itself होइन. अब त्यसपछि चाहिँ हामीले एम्पथाइज गर्न सक्नुपर्छ युजर्सहरूलाई, एन्ड इट फिल्स लाइक आवर ओन प्रब्लम नि त होइन त्यो सल्भ गर्न खोजेको. अनि यु विल मोटिभेट फर नट जस्ट अस. अब हामीले त्यो स्टोरी टेल गर्दाखेरि पनि ओके डेभलपिङ टिमलाई दिँदाखेरि पनि वी क्यान एक्सप्लेन अबाउट द कन्टेक्स्ट वाट द युजर्स आर फेसिङ, अनि हामीले चाहिँ कसरी सल्भ गरिरहेछौँ त्यो एउटा के भन्नु प्रब्लम सल्भिङ प्रोसेस इज एकदमै त्यो रमाइलो पार्ट हो होइन. अनि त्यो रमाइलो बनाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, ओके वाट आर द प्रब्लम्स दे आर फेसिङ रियल युजेसमा होइन, अनि कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर अब त्यो एउटा प्रोसेस नै आई थिङ्क आई फिल लाइक भेरी त्यो रमाइलो क्या होइन. अनि त्यसले नै मोटिभेट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो ओभरअल प्रोसेस चाहिँ. Adding to that, अर्को चाहिँ since we are working in a service company होइन, so it's just not one product you get to work in. Okay? So every time different खालको projects are आइरहेको छ. It's just exciting to work in the NUPs, right? To understand about those projects and to understand कस्तो के गर्नु खोजिरहेको छ. So it's kind of broadens your knowledge and broadens your horizon भनौँ न in terms of knowledge. So yeah, that also motivates me at times. Definitely. So another question चाहिँ म दुईटा क्वेसन अलिकति मर्ज गर्ने ट्राई गर्छु. सो अदिश्रीले चाहिँ फर्स्टमा भन्नुभएको छ कि हाउ डु यु युज दिस डिजाइन डिस्कभरी प्रोसेस इन एन एजाइल टिम अर प्रडक्ट. सो मनिश, डु यु वान्ट टु लाइक just give us an idea of how do we use it for agile teams? So in agile team there's a concept like a dual agile process, right? Dual agile process is agi मैले त्यो एउटा एक्सप्लेन गरेँ. There comes a discovery and there comes a delivery. They both come in the parallel phase, right? So there are certain things. Okay, एउटा delivery team ले चाहिँ आइडियालाई ग्रुम गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ, प्रोडक्ट डिजाइनरले त्यसमा ग्रुम गर्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ, and there is another delivery team. They're working on the final products होइन. त्यो फाइनल कन्सेप्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी बिल्ड गर्ने, दे विल कम अप विथ द रिसर्च आइटम्स. अनि टिमले नै डिसाइड गरिरहेको हुन्छ कि ओके यो प्रब्लमलाई चाहिँ यसरी सल्भ गरौँ, रादर देन वी डिफाइनिङ यो प्रब्लमलाई यसरी सल्भ गर होइन. हामी चाहिँ कन्सेप्ट लिएर आउँछौँ, त्यो कन्सेप्टलाई एउटा बिल्ड गर्छौँ. नाउ त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हाउ डु दे वान्ट टु बिल्ड, द्याट्स अप टु द टिम टु डिसाइड होइन. अनि वी विल बी इन इन्ट्याक्ट
we'll know the efforts and everything, we'll give the suggestions, we'll guide them contextually. अनि त्यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू नै भइरहेको छ ड्युअल प्रोसेसमा चाहिँ there will be discovery अब नयाँ फिचर्सहरु आइरहेको हुन्छ त्यही फिचर्सहरुलाई चाहिँ हामी पास अन गरिरहेको हुन्छ डेलिभरी टिम that goes to the product. Now there is a feedback coming from the users हैन back to us and we'll the continuous process चाहिँ रन भइरहेको हुन्छ जालमा चाहिँ. And the thing I'll follow up, so this tricky question I'll follow up. So what if the requirements are changing and the vision is pivoting every month? So how do we track? Because I know that's a big challenge. A lot of teams have that problem. So let's talk about how we kind of made sure that we can prove ourselves from big changes. Okay, so requirement about changes say it's a terminology and agile we need to be agile it can change but as long as we have a vision के चाहिँ सल्भ गर्न खोजिरहेको छौं रिक्वायरमेन्ट पनि अब मेबी अब एउटा तरिकाले गर्नेलाई चाहिँ मेबी अर्को तरिकाले गर्ने भनेर चेन्ज भएको हुन सक्छ हैन बट मेबी वी आर सल्भिङ द सेम थिङ हैन अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि रिक्वायरमेन्ट इज नट अप टु अब स्टेक होल्डर्सबाट मात्रै नहुन पनि सक्छ वी आर अल्सो इन त्यो एउटा फेजमा बस्न सक्नुपर्छ वी अल्सो निड टु सजेस्ट देम हैन अब कतिको रिक्वायरमेन्ट चेन्ज गर्ने त यो रिक्वायरमेन्ट चेन्ज गर्दा फेरि चाहिँ एउटा रिस्क फोरकास्ट पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ होला हैन ओके यस्तो गर्दा त अब हामीलाई झन् डिले हुने भयो नि त हाम्रो डेलिभरीमा त झन् प्रब्लम हुने भयो नि त हैन सो शुड वी फोकस अन दिस फर्स्ट एन्ड देन दैट हैन इट्स अल अबाउट नेगोसिएसन जस्तो लाग्छ हैन सबै अब रिक्वायरमेन्ट चेन्ज नहोला भन्न सकिदैन बट यु विल सडन त्यो हामी चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन कन्टिन्युअस कम्युनिकेसनमा चाहिँ बस्छौं and we also know and sometimes we also need to empathize हैन उनीहरुले किन रिक्वायरमेन्ट चेन्ज गरिरहेको छ त देयर नीड्स टु बी केही हुन सक्छ नि त हैन जस्तो अब एउटा कस्टमरको के भन्छ काउन्ट चाहिँ एकदमै इन्क्रिज भयो लेट्स ओल्ड पिपल्स आर इन्क्रिजिङ हैन रादर देन त्यो के young एजहरु हैन मेबी देयर नीड्स अ सडन चेन्ज इन द एप्लिकेसन सो दैट त्यो कन्टिन्युहरू गर्नको लागि हैन सो एम्पथाइज गर्न सक्नुपर्छ अनि प्लस नेगोसिएसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ इन order to maintain the balance हैन अनि चेन्ज आउनु राम्रो हो बिकज हैन डिजाइन एन्ड डिस्कभरी फेजमा जति चेन्ज आयो त्यति राम्रो हो किन भन्दाखेरि लाइक कन्स्ट्रक्सनमा के रे इन्जिनियरहरूले पिलर बनायो भने त्यो पिलरलाई भत्काउनलाई बुलडोजर लगाएर भत्काउनु पर्छ ड्रइङ बोर्डमा एउटा इरेजरले मेटिन्छ हैन सो इट्स अलवेज अ गुड थिङ दैट वी काइन्ड अफ नो दैट things have changed in the design discovery process na kina yo पछि गएर डेभलपमेन्ट फेजमा गएर चेन्ज हुन थाल्यो भने धेरै अझै ठूलो प्रब्लम हुन्छ त्यही भएर इट्स ओके इवन इफ हाम्रो डिस्कभरी फेज एक्सटेन्ड्स by 2 weeks because there was a major change which is still okay it doesn't have that much of a process or a time or money impact compared to things when they change later in the process so it's okay मलाई लाग्छ हैन अनि त्यो हुन्छ पनि हामीले स्टार्ट गर्दा गर्दै नै कति आइडिया चेन्ज भइसक्यो हुन्छ त्यो इम्प्रुभ भएर रिफाइन भएर गइरहेको हुन्छ सो त्यो भएको पनि छ रियल प्रोजेक्टमा पनि हैन जहाँ चाहिँ काइन्ड अफ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्टेन स्कोप भित्र बसेर मात्रै सोचेको थियो तर पछि चाहिँ काइन्ड अफ गट मोर एक्सप्यान्डेड और गट मोर रिफाइन्ड अब दैट वर्क्स बट इफ से फर एक्जाम्पल क्लाइन्टले चाहिँ दे स्टार्ट अफ विथ अब मलाई चाहिँ एउटा पेमेन्ट प्रोसेसर एप बनाउनु पर्यो भनेर आयो तर कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ इफ इट बिकम्स अ लोजिस्टिक डेलिभरी एप द्याट इज अ प्रब्लम हैन सो वी काइन्ड अफ द्याट्स अ बिग नो सो काइन्ड अफ या इट शुड बी देयर सो देयर इज one question that we can switch to Suja. So there's a lot of work in terms of the client and us, but but not all clients are very responsive or communicative. How do you deal with busy clients? Usually. So I think this cases it's pretty much we give them some time to answer our questions तर त्यो भन्दैमा चाहिँ अब उनीहरूले आन्सर गर्छ अनि त्यसपछि मात्र काम सुरु गरौँला भनेर चाहिँ we do not wait for that because we do not have that luxury at भनौँ न त्यो स्टेजमा पुगेपछि चाहिँ सो वाट वी टेन टु डु इज वी ट्राई टु डु रिसर्च अन आवर ओन सो सकेसम्म चाहिँ आफैले नै अब खोज्ने सेकेन्डरी रिसर्चहरू गर्ने हुन्छ कि अर प्रिटी मच कनेक्ट विथ पिपल इनसाइड लिपफ्रग सो वी हेभ अ टन्स अफ प्रोजेक्ट भइसकेको छ नि त अलरेडी लिपफ्रगभित्र नै सो त्यस्तो केही कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ जहाँ चाहिँ अब क्लाइन्टले त्यस्तो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ आन्सर्सहरू गरिरहेको छैन हाम्रो क्वेरिजहरू सल्भ गरिरहेको छैन दे आर टेकिङ अ लट अफ टाइम भने चाहिँ वी ट्राई टु फाइन्ड आउट सच पिपल इनसाइड लिपफ्रग इट्सेल्फ अर इभन वी हेभ युएस टिममा चाहिँ एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ डोमेन एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ सो वी ट्राई to connect with them so it's not like we can make them answer भनेर त हुँदै हुँदैन हैन so it's pretty much up to them तर in case त्यस्तो कन्डिसन्सहरू आइरहेको छ भने चाहिँ we
let them know कि यस्तो पाइरहेको छ, यस्तो queriesहरू छ भनेर we let them know. But at the meantime, we try to find out people within our own communities who can help us with the problem or the queries. Oh yeah, sorry. So client busy भएर अथवा like त्यो गर्नै नपाए भने चाहिँ generally हामीले के पनि गरेका छौँ भन्दा generally हाम्रो the main client or CEO founder भन्दा पनि there is this one person who is like in charge of communicating with the Leapfrog team, both in US side or Nepal side. So generally हरेक प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यस्तो एकजना dedicated client sideबाट मान्छे छ जसको काम भनेको हामीसँग communicate गर्नु हो हैन. त्यो भएर चाहिँ we actually have that सजिलै हुन्छ. र त्यो चाहिँ हामीले क्लाइन्टको अगाडिको contract phase पनि we kind of make sure that we have one primary point of contact so that that person is available when we want them. अथवा त्यस्तो अब कन्ट्याक्टै भएन फोनै उठाएन भने चाहिँ हाम्रो युएस टिमले फोन गरेर they'll kind of call and ask like how can we make that process more smoother भनेर है. So अर्को क्वेशन चाहिँ who are all the participants? सुजालाई नै म सोधौँ फेरि यो क्वेशन पनि. Who are the participants of the phase? Is it a single responsibility or will there be a team भन्नु भएको छ दिपेन्द्रले? So it's not a single responsibility, and we have an entire team for discovery and design run garदाखेरि. So त्यतिखेर चाहिँ mostly चाहिँ the team comprises of project managers हरू हुन्छ जो चाहिँ part time involved भइरहेको हुन्छ हैन mostly चाहिँ. So project managers हरू हुनुहुन्छ, and then we have UI UX designers हरू हुनुहुन्छ, and then we have solution architects. So basically सबै fields हरूको मान्छेहरू चाहिँ लिएर आएर चाहिँ त्यो D&D चाहिँ run भइरहेको हुन्छ हैन. So that we do not miss any of the perspective of any people. So technical कुराहरू पनि चाहिरहेको हुन सक्छ, technical recommendations हुन्छ, like अघि deliverables को कुरा गर्दा पनि थियो नि त इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू आर्किटेक्चर्सहरू पनि डिफाइन भइरहेको हुन्छ D&D फेजमा भनेर. So we have a team of those people who work together to bring all of these materials at the end of the D&D phase. So Kavish Shrestha सोध्नुहुन्छ, what does a design team expect from a client in terms of design requirements for an application? So client बाट चाहिँ generally हामीले like अघि नै पनि we discussed like Suja Manish दुवैजना discuss गर्नु भएको छ कि kind of what is the high level objective, what are we trying to solve भन्ने कुरा चाहिँ पहिला थाहा हुन्छ हैन. Generally kind of projects where they tell us कि okay मलाई blue color को nav bar मा चारवटा बटन हालेर तलपट्टि white color को form हाल्दियौ भन्ने client versus client who give us a very clear idea of what problem they're trying to solve. I think the latter one is more successful because we kind of really can push our limits to understanding what is the most viable solution for this. So हामीले सुरुमा चाहिँ we kind of expect a lot of research. I mean, Suja, Manish, please feel free to add to this. हैन कि like definitely there's sort of documentation जहाँ चाहिँ हामी first start गर्दाखेरि चाहिँ kind of उहाँहरूले पहिला गरेको research अथवा उहाँको मार्केटमा like को existing situation के छ, कति प्लेयर्सहरू छन्, what is the size of the market, त्यस्तो कुरा अनि versus चाहिँ युजर्सहरूलाई चाहिँ के प्रब्लम सल्भ गराइदिएको हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ kind of those are the details, the facts भनौँ न. Facts चाहिँ the first thing that we want from clients. हैन Manish? Yeah. So अघि पनि हामीले डिस्क्राइब गरिसक्यौँ हैन. द लेटर जुन स्वप्नलाईको एक्जाम्पलमा चाहिँ हैन उहाँहरू चाहिँ मोर सक्सेसफुल हुन्छ अनि त्यो पार्टहरू त्यो र मेटेरियल्सहरू हैन आइडियाजहरू आइसकेपछि हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ नि त त्यो डट्सलाई वाट वी आर सल्भिङ भन्ने कुराहरू हैन. अनि त्यही हो त्यसमा चाहिँ इन्टरभ्युजहरू भयो, अब मेबी रिसर्च आइटम्सहरू नै हुन्छ हैन. अब कति अब त्यहाँ के युनिभर्सिटिजहरुमा पनि रिसर्च गरेर आएको कुराहरू हुन्छ, कम्पिटिटिभ एनालिसिस गर्नुभएको हुन्छ हैन. अनि त्यसलाई नै हामीले चाहिँ एज अ र मेटेरियल लिएर विल एड अन मोर इनसाइट्स अफ आवर ओन हैन. अनि त्यसमा सजेसन्सहरू हुन सक्छ, विल आस्क डिफरेन्ट क्वेशन्स टु मोर अझै हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङहरूलाई बढाउनलाई हैन. आई थिंक या that's Suja, is there any the specific things checklist that we send to clients like यो चीज चाहियो भनेर? So त्यो चाहिँ मोस्ट केसेसमा चाहिँ लाइक एकदमै कम्प्लिकेटेड डोमेनको केसेसहरू हुन्छ नि. फर इन्स्टेन्स वी हेभ अ प्रोजेक्ट अन ड्रग डिस्कभरी हैन. सो त्यसमा डोमेन नै बुझिरहेको हुँदैन नि त मान्छेले. सो इट्स प्रिटी मच इट गेट्स भेरी डिफिकल्ट फर पिपल हु आर वर्किङ अन इट टु वर्क अन द प्रडक्ट इट सेल्फ कि. त्यस्तो केसेसमा वेन डोमेन्स आर भेरी कम्प्लिकेटेड अर त्यो बुझ्न गाह्रो हुने केसेसमा चाहिँ वी काइन्ड अफ रिक्वेस्ट द क्लाइन्ट्स टु सेन्ड आउट एनी काइन्ड अफ रिसोर्सेस दे हेभ द्याट क्यान हेल्प अस अन्डरस्ट्यान्ड द डोमेन अर मेबी उनीहरूलाई नै गएर चाहिँ ओके यस्तो के गर्नु खोजिरहेको हो त, कस्तो जर्नी हुन्छ त भन्ने खालको कुरा पनि क्लाइन्टबाट नै वी एक्सपेक्ट दोज थिङ्स के त्यस्तो केसेसमा चाहिँ. सो या sorry, some domains are superbly complex because this Sujale भनेको प्रोजेक्टमा पनि and literally the software kind of visualizes the
protein molecules or अरू molecules कसरी fuse हुन्छ भन्ने चाहिँ which is kind of beyond our comprehension. So त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ definitely client को like first hand help नै चाहिन्छ. तर generally चाहिँ अब अघि मनिषले पनि एउटा स्लाइडमा देखाएको थियो कि we kind of steal from others भनेर. We definitely do that किनभने हामीले feel like say for example हामीले एउटा social media बनाउँदै छ भने हैन like comment feed scroll गर्ने जुन छ त्यो त already established norms हरु छ नि त. So हाम्रो users they know exactly how to scroll a feed for example. So त्यो पार्टमा हामीले reinventing the feed गर्न पर्दैन हैन. We don't need to kind of if we put a little heart icon in our app, users will understand by default that त्यो चाहिँ favorite गर्ने अथवा like गर्ने चाहिँ control हो भनेर बुझ्छ नि त. So त्यो चाहिँ हामीले अरु existing real world जुन existing apps हरु छ त्यहाँबाट चाहिँ inspiration draw गर्छ. And we kind of because we want to make sure कि user को जुन user ले चाहिँ हेर्ने बित्तिकै झट्टै recognize गरोस् कि त्यो particular screen मा हामीले user लाई के गराइरहेको हो भनेर. त्यही भएर we don't kind of go out there and reinvent like the wheel. So त्यो गर्छौं अनि त्यो गरेको फाइदा पनि के हो भन्दाखेरि it really helps build faster. The team भरिको सबैजनालाई मैले like feature implement गर्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै सबैजनाले बुझ्छ कि including the clients. So त्यो खालको चाहिँ kind of we could try to make that consistency र projectमा चाहिँ conventions हरु पनि हामीले चाहिँ generally adopt गरिरहेको हुन्छौं. And that's kind of really important in terms of like making sure that we kind of make the best out of the time and the resources we have. Like for example अस्ति भर्खर पनि यो कुरा हुँदै थियो startup थियो हैन. Startup मा चाहिँ they kind of making sure that they can go into the market with सकेसम्म थोरै पैसा खर्च गरेर मार्केटमा जाने चाहिँ उनीहरुको चाहिँ objective थियो. त्यस्तो बेलामा we had this feature जहाँ चाहिँ SMS registration को feature थियो. Twilio भन्ने एउटा SMS सर्भिस प्रोवाइडर एप रहेछ हैन. त्यसले चाहिँ कति $40 a month हो कति चार्ज गर्दो रहेछ हैन. So our suggestion to the client was why do you want to spend this $40 यतिकै यो नगरिकन पनि हाम्रो एपमा लगइन अथेन्टिकेट गराउने अरु तरिकाहरु छन् हैन. कनेक्ट टु गुगल युज गराउँ फ्री छ हैन. इमेल पासवर्ड युज गरेर गराउँ फ्री छ. किन एसएमएस भेरिफिकेसन गरेर महिनाको $40 खर्च गर्ने त भनेर हामीले त्यो सजेसन दियौं. And they liked the idea. ल हुन्छ that's a very good idea. I think this will really help us cut the unnecessary cost भनेर चाहिँ हामीले त्यो खालको पनि इन्साइटहरु चाहिँ क्लाइन्टलाई प्रोवाइड गर्न सक्नुपर्छ हैन. फिचरलाई त्यो लगइन गर्ने फिचरलाई त हामीले पैसा खर्च नगरी नै सल्भ गर्यौं नि त. सो त्यो खालको पनि क्लाइन्ट्स एक्सपेक्ट that kind of assistance from us हैन. इट्स अ कुल फिचर ट्विलीलाई पैसा तिरौं $40 त हो नि भनेर भन्नु भन्दा पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाहिँ we can make the most of the given resources भन्ने कुराको पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई दिन सक्यो भने it kind of really helps. अनि आदिश्रीको यो सुरजको भर्खरको क्वेशनमा पनि kind of त्यही नै प्रिन्सिपल अप्लाई हुन्छ. How do you convince the client when you find that some of the specification objectives set by the clients are not viable? I'll give you a basic example. Clientले चाहिँ अब data entry र reporting को चाहिँ software बनाउन आट्नु भएको छ हैन. So what they're doing is they're collecting public data. So users will have to come. अब जस्तै हाम्रो अस्ति भर्खर नेपालमा भ्याक्सिनेसनको लागि त्यो रेजिस्ट्रेसन लन्च गरेको थियो नि त. So basically what the government is doing is actually collecting data. First hand data collect गरेर हो नि त. So त्यो collect गर्दाखेरि अहिले reporting module छ त्यसको that may not be useful. If you're collecting data for the next 6 months, you can actually hold off your reporting module for 6 months because nobody's going to use it. The reporting module is only going to be useful when you have enough data to process. That's how we prioritize the feature. त्यो गर्ने बित्तिकै हामीले के भन्यो भने okay, हामीले MVP मा minimum viable product मा चाहिँ we only want to build the data entry module first. Let's collect data for the next 6 months, and then we'll come back and we'll build the reporting table just right in time so that we're able to visualize that collected data in a reporting table. That's the decision we make, and that's how the kind of features get prioritized or deprioritized in the process. त्यसको reason, solid reason चाहिँ हुनु पर्यो. यो हामीलाई गर्न मन लागेन, गाह्रो छ अहिले नगर्ने भन्दा नि it should actually have a solid reason behind why we will be doing this or not doing this. So I hope that answers your question. Manish, Suja, is there anything that you want to add to that point, or how we select certain features? Yeah, exactly. Yeah. So while planning, you made a roadmap one concept. I think Swapnil I just mentioned about the roadmap. Everything that connects to perfect time. What are the right deliverables and what are the right things that will give us more value? एकदमै plan गर्न necessary छ हैन. That's how we can convince our clients, or not just convince, we हाम्रो confluence एउटै confluence मा आएर चाहिँ we go through the एउटै process नि.
Definitely. So Adishri has another question. What would you say to the client if they actually don't need any product, but just few changes in the process? Would you lose that client, but that's the best thing for them? Have you ever encountered? Um, guys, can you please read that question? Because I'm unclear if Adishri, or Adishri, if you want to unmute yourself and kind of ask the question in person, alikati bujhen yo question. Oh, yeah, sure. Like, have you ever like found some client that they're asking for some product, but once you know the requirements of that of the client, then actually they just need some few tweaks and they don't need to invest anything on the product. So what would you say? Like, there's a good chance that you might lose on a big um, client or making the product for the client, but actually it's good for them. So what would you do in that case? And like, have you ever faced those issues? Yes, we have. Yes, we have. So kind of, we don't just go out there, "Tapaiको डाङडुङ change गरिदिउँ, नयाँ build गरौँ" भनेर चाहिँ हामी भन्दैनौँ, because we completely understand where the client is coming from. Probably they want to make these changes as soon as possible so that उनीहरूको exist जो next business calls छ त्यो चाहिँ solve होस् भनेर उसले गर्छ हैन। र त्यो गरेको फाइदा के हो भन्दा हामीले गरेका छौँ कि हामीले कुनै एपमा चाहिँ लिटरली एउटा एपमा we just had to change one form of the 20 forms that they had कि एउटा फर्ममा चाहिँ couple of fieldहरु थप्नु पर्यो भनेर भने we did that, happily did that project. As a result, 6 months later they came back with an even bigger project, you know. So that was actually a win case. So it's okay to kind of do it, because that really helps us build relationships, a long-term relationship. Because I'm really frogma, it's saying the client are kind of returning clients, and they come back to us because they like our process or they like our delivery style. But we kind of really invest in building a healthy relationship even after the project ends. They were saying we have a lot of returning clients for that reason, just the Laksa. And this would be a nice gesture. It's a small project, take 2 weeks to complete, or maybe a week, 2 developers. Let's do it. And it's actually happened. It's actually helped us drive bigger projects. So I would suggest that we should, like, unless it doesn't work for us, that's a different thing. But generally, if it works in our favor, we would completely love to help clients in that way as well. Right. So Sisam Gautam says, when we try to solve certain pain points, there might be a situation that arises next problem statement. So how can we prioritize problem pain points? So Sisam, do you want to unmute yourself and try to elaborate this question a bit? So I think what you mean is, एउटा problem solve गर्दाखेरि if अर्को problem आयो भने कसरी solve गर्ने भन्नुभयो. Okay, so Suja, what happens if we solve it? Like, it's like that example, त्यो dam मा चाहिँ एउटा pole थुन्यो, फेरि अर्कोतिर pole पर्छ, फेरि अर्को pole थुन्यो. त्यो चाहिँ how can we really solve? Manish, Suja, you want to go with that? So I think यति बेला चाहिँ it becomes very much necessary to understand त्यो productले के गर्न खोजिरहेको छ and त्यो businessको goal के हो त. So depending upon the value you're trying to give to your users and the value र goals को हुन्छ नि, एउटा overlapping phase मा पर्छ कि पर्दैन त त्यो feature or त्यो pain point, and is it that necessary to solve that pain point भन्ने कुराले पनि prioritize गर्न गरिरहेको हुन्छ होला. So I think Manish could add more into it since he has been working in a product for this. Yeah. So this is a common problem, and I think it happens when you directly jump into the solution. हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ कस्तो हुन्छ, हामी चाहिँ कस्तो हुन्छौँ भने एउटा कुनै प्रब्लम भइरहेछ नि, दिमागले चाहिँ त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने सोचिहाल्न थाल्छौँ के हैन. त्यो चाहिँ हाम्रो नेचुरल इन्टेन्सन हो के. अनि आई थिंक मेन कुरा चाहिँ धैर्य धारण गर्नु नै ठिक हो हैन. अनि वी हैव टु कम अप विथ द आइडियाज, अनि मजाले बसेर हैन. इट्स नट जस्ट योर प्रब्लम नि त हैन. अब you as a tech lead, you could solve it in your best architecture way, but in terms of a customer, it doesn't give a value, right? Or there could be another risk. So I think directly jumping into the problem or solutions, right? You have to go with the journey the journey. What are the probable solutions, probable problems that we might face? Different questions or edge cases or जुन चाहिँ एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया और हाम्रो के रे स्टोरीजहरुमा चाहिँ डाइरेक्टली लेखेको हुँदैन के हैन. दैट माइट इम्प्याक्ट अनदर फीचर्स, दैट माइट कम अनदर सल्युशन्स. तिनीहरुलाई चाहिँ अलिकति अगाडि नै प्री एनालिसिस गर्न सक्यो र सर्टेन वेट गरेर हैन लान सक्यो भने चाहिँ आई थिंक दैट वुड सल्भ मोस्ट अफ द प्रब्लम्स. अब यो भन्दा भन्दै नआउने चाहिँ होइन हैन. अनि एडिङ टु योर पोइन्ट हैन, अब कसरी प्रायोरिटाइज गर्ने त हैन.
सो प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि चाहिँ दे माइट बी सर्टन केसेस अब रातारात पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन प्रब्लम सल्भिङ्सहरू अब होइन कुनै चाहिँ हामीले अघि मैले भने नि नेगोसिएसन नै हो क्या एभ्रिथिङ होइन क्लाइन्टलाई पनि त्यो कुरा बुझाउन सकिन्छ नि त होइन अनि क्लाइन्ट चाहिँ फेरि अब त्यो पुरा प्रेसर दिएरै काम गराउने पनि नहोला नि त होइन अनलेस अब जस्तो उनीहरू चाहिँ युजर इम्पथाइज गर्ने हाम्रो डेभलपमेन्ट टिम इम्पथाइज गर्ने सो त्यस्तो पनि बनाउन सकिन्छ हामीले सिन्स हामीले नेगोसिएसन गरेर एन्ड देन आफ्टर वी हेभ टु सो वाट रिस्क होइन यो प्रब्लम्सलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा सल्भ गरेन भने वाट द रिस्क आर भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज गर्न सक्यौँ अरू मजाले नेगोसिएट गर्न सक्यौँ कम्युनिकेट गर्न सक्यौँ भनेदेखि आई थिङ्क it's a simple thing. Definitely, thank you. Thanks, Manish. So I think again, I mean, Anjali Shaki got a question missed, so I'm going back to that question. Right? So how does the discovery phase process change in Leapfrog when the client isn't sure what she wants in the product? Definitely. Again, I सुरुमा पनि त्यो automobile salesman को example दिए. त्यो बेलामा चाहिँ they don't know, they didn't know what to build. न त्यस्तो अवस्था हुन सक्छ. अर्को चाहिँ मलाई के पनि थाहा छैन मैले टेक्नोलोजी नै बुझ्दिन. तर चाहिँ मलाई I want to make an app which does XYZ भन्ने client आयो भने चाहिँ kind of we also work as उनीहरुको लागि हामी चाहिँ consultations दिन्छौँ. We kind of give them recommendation and this is how they could solve the problem. But it could be like a massive kind of undertaking on our part, but we would be happy to do that. We've done it in the past with like low tech clients or let's say they don't really understand how the app, the website, the web apps work. So like hand holding government. So hand holding we kind of walk them through the process. And if they are not sure about the feature of the particular industry, the particular problem solve app typical requirements we do research. And test finding, we kind of validate. So this is what we will be doing for you, and this is what's going to solve this problem when it's a client like this hand holding or so. This story, एकदमै unsure or lost clients खासै आउनु भएको छैन अहिलेसम्म. So kind of just to make sure if that happens, the best way to do is to handhold them and use your expertise and knowledge to kind of make the most of the situation. Suja? Yeah, so I think we had एउटा project that this पुरै lost भएर आएको छ हैन but एकदमै high level मा चाहिँ requirements भने एउटा idea मात्र थियो कि उसको चाहिँ. So it was about a email recovery system जस्तो थियो हैन. So like employees हरुले चाहिँ अब sales को मान्छेहरु छ भने चाहिँ उनीहरुले emails हरु पठाइराको हुन्छ नि त clients हरुलाई. So त्यो sales को representative ले company छोड्दियो भने उसको email को कोलाई contact गरेछ भने त मान्छेहरुलाई थाहा हुँदैन नि त. So whenever another person joins in, they wanted कि त्यो नयाँ मान्छेले चाहिँ उसको पुरानो emails हरु पनि access गर्न पाओस् भन्ने खालको चाहिँ idea थियो कि client को चाहिँ. So when the person came in, I think it was around almost 1.5 years back. So त्यतिखेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ pretty much there was a conversation okay यस्तो build गर्न खोजिरहेको छ, but they did not have a full on idea कि okay यही नै गर्छ, यही features नै हो, यही नै like यही नै requirements हुन्छ भनेर चाहिँ के पनि idea थिएन. So त्यतिखेर चाहिँ we took a consultative approach कि okay this is what you should do. So maybe okay यो idea छ भने validate with the users and who you think you are तिम्रो users हरुको को छ त्यो उसँग गएर चाहिँ कुरा गर, like put on your ideas to them. So take feedbacks from them. उनीहरुले के खोजिरहेछ, कस्तो खोजिरहेछ, will that be useful भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले consult गर्छौं. So I think after a year and a half the person came back, so उले आउँदाखेरि चाहिँ he pretty much had पुरै requirements हरु नै थियो के त्यसपछि चाहिँ. So he pretty much gave us requirement को documents हरु and त्यो low fee mockups हरु पनि दियो हैन. So he had gone out and validated his learnings, validated his product idea, and this was came in and we did this much matter we ran the D&D phase for that product. So I think it's onboarding clients, the product is doing good, and yeah, it's still with Leapfrog by the way. So yeah, that has happened. Right. Definitely. I think we'll take the last question for this session from Soljesh. And this which we'll call it wraps. Right? So someone came with online store project and client wanted soon, like within a month, and practically developing may not be possible. How do you handle that? Well, that is a problem a lot of us have. Time is kind of always one of the biggest villains in the story. I constantly feel there's a very useful way of kind of splitting the features into the most needed and the least needed features. So let's say minimum viable product. E-commerce first we kind of do that. First product catalog product cart
युजरले साइन अप गरेर आफ्नो बिलिङ र शिपिङ हाल्न मिल्न पर्यो, चेकआउट गर्न मिल्न पर्यो। 4वटा मेजर चिज भयो हैन। यति गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान काइन्ड अफ एमभीपी के हो त, 1 महिनामा लाइभ जाने हो भने हामीलाई के चाहिन्छ भनेर हामीले पहिला फिगर आउट गर्छौँ हैन। त्यसपछि what we do is we put out all the like non-essential features for the next phase. Maybe 1 महिना launch गरेर when we kind of settle down in the market, त्यसपछि चाहिँ launch गर्ने। ल अब recommended products हुन सक्छ हैन, products you may like based upon your previous say purchase को आधारमा देखाउने recommendations हरूलाई we can completely avoid that for the first phase because we don't have time to build that. But 1 महिनामा what we can build you is we can build you a cart, we can build you a catalog, and we can build you a checkout feature. That's how we make the promises. त्यो भयो भने 1 महिनामा we can go live. Otherwise, if the client is looking for a full-fledged Daraz size को e-commerce to go in live, that's not going to happen. Daraz did not happen in a month. You know? So we kind of make sure that they understand that, and that is kind of the most important thing. And once they do that, and when we have selected the features that would make the primary use case for the MVP, and we kind of negotiate and we finalize that features, because we can't just say 1 महिना बन्दैन तपाई जानुस् भनेर भन्न मिल्दैन हैन. We never do that, but we kind of take the bare minimum and we kind of put it into production. अब यसमा there have been issues because Leapfrogमा also another thing what I personally believe, maybe all developers or designers don't believe, is marketमा already solution छ भने why not base our product on that. So Shopify could be a very good solution to go live in a month because you already have everything in there. You know, and the Shopify is scratching on thale one 1 वर्ष लाग्छ, but so Shopify is already there. You know, so marketing websites are lagi we're gradually moving from WordPress to Webflow for a reason, because Webflow ma the production is much faster. You know, we kind of also take help of solutions that are already available out there that makes our life easier and faster. So fast one, we kind of make that we kind of help clients make that decision where, okay, let's use Shopify engine then. So we've done that, you know, and so we've also kind of made that decisions in the past where you had to launch really quick. So yeah, as Swapnil said, we try to negotiate with the MVP को features and sometimes team size बढाएर पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ त्यो approach पनि लिन्छ. But like हुन्छ नि सबै प्रोजेक्ट लिफ्रगमा जति पनि प्रोजेक्ट आउँछ सो त्यो जहिले पनि विन हुन्छ भन्ने त छैन नि त. सो देयर विल बी क्लाइन्ट्स हु आर रियली डिफिकल्ट टु ह्यान्डल हुन्छ नि, यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो यो टाइममा चाहियो यो गर्नै पर्छ भन्ने पनि हुन्छ हैन, विच वी मिट इन पीसेस स्टेज एन्ड दोज क्लाइन्ट्स आर प्रिटी मच भेरी मच डिफिकल्ट टु डिल विथ के. सो त्यस्तो केसेसमा चाहिँ दे आर टाइम्स वेन वी जस्ट हुन्छ नि ओके दिस क्यान नट बी डन, वी क्यान नट वर्क अन दिस, मेबी फ्युचरमा वी विल ह्याभ बेटर अपर्च्युनिटी टु वर्क टुगेदर भनेर प्रोजेक्ट्सहरू छोडेको पनि छ हैन. तर लाइक स्वप्निल सेड वी ट्राई टु काइन्ड अफ एकोमोडेट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर्स एन्ड ट्राई टु create milestone so that सकेसम्म चाहिँ we try to deliver उनीहरूले भनेकै टाइममा with the time they want and the team they want, but again it's not possible सबै केसमा सबै सिनारियोसमा बनाउनु. Manish, do you want to add something? I totally agree. मलाई ठ्याक्कै यो एक्जाम्पल सोध्नु लागेको एक्जाम्पल एउटा साथीले मलाई सोधेको याद आयो कि हैन. दे वान्ट टु बिल्ड ठ्याक्कै यस्तै ERP अनि इन्डियामा थियो उनीहरू चाहिँ, दे वान्ट टु कम्प्लिट अनि एउटा स्टार्टअप जस्तो गर्न खोजेको थियो. अनि हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ यस्तै आइडियाजहरू दिएको थिएँ कि अब 2 मन्थ्समा गर्नु छ भनेको थियो उनीहरूले हैन. 2 मन्थ्समा गर्नु थियो अनि दे आर स्टार्टअप ओके. अनि आई जस्ट सजेस्टेड ओके डिफ्रेन्ट भेरियस थिङ्स हैन जसले चाहिँ टाइम लिएर आउँछ, कस्ट बढाउन सक्छ हैन. अनि एक्ज्याक्टली यही हो त तिमीलाई चाहिएको हैन. सो आई आस्क्ड डिफ्रेन्ट लट्स अफ क्वेसन्स अनि उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ अझै बेटर गर्न खोजेँ कि. नत्र त आइडिया त अघि मैले भने जस्तै आइडिया मलाई त ERP बनाउनु छ 1 महिनामै हैन, क्यान यु गिभ मी भन्ने खालको, यो त एकदमै र भयो नि त हैन. देयर आर लट्स अफ हिडन थिङ्स इनसाइड. अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले स्क्रेप गरेर क्वेसन्स गरेर अनि उनीहरूलाई नै अन्डरस्ट्यान्ड गराउन सक्नुपर्छ कि ओके यो फिचर त मलाई पछि भए पनि हुन्छ, सिन्स अब भर्खरै नयाँ फिचर नयाँ प्रडक्ट हो अरू नयाँ ERP हो भनेदेखि इट निड्स सम काइन्ड अफ मार्केटिङ अल्सो हैन. युजर बेस पनि त लिएर आउनु पर्यो नि त हैन. मसँग चाहिँ जस्तै एउटा सेयिङ छ नि, म चाहिँ भयोभरको हुन्छ नि गन ह्यामर्स एभ्रिथिङ प्रिपेयर भएर जान्छु, तर रियल फिल्डमा चाहिँ देयर इज नथिङ हैन. त्यो युजै नहुने चान्सेसहरू पनि हुनसक्छ हैन. सो बेस्ट केसेस जुन जेनरल केसेस एभ्री वान फलोज इन द यो अब यो आइडिया भनेको त नयाँ होइन नि त, इनोभेसन होइन नि त हैन. एभ्री वान डज. अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले राइट तरिकाले म्याप गरेर त्यो कुरा चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्यो भने आई थिङ्क इट वुड बी बेटर. Yeah, definitely.
Definitely. So I think that is all we have for today. Okay, so that's all we have for today. So जसले registration गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ next week को लागि invitation email मा आउँछ हैन. So you don't need to register again, but we really hope that you sit through the remaining episodes to see how अब यो जुन discovery भएको चिजहरु कसरी डिजाइन हुन्छ, कसरी बिल्ड हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि हामीसँग थुप्रै कुराहरु छ. र next week चाहिँ हामी अलिकति will shift gears and we'll go towards branding and events to see how kind of Leapfrog is building its own brand and kind of using the communication channels available locally and internationally to build a brand as a global technology innovation company. So please join us next week, same time, same week. Until then, keep on discovering. Thank you so much for coming. All right, bye-bye. Thank you, everyone. Stay safe. Bye-bye.